And after that, whatever remaining 4 processes are there, those are nothing but combination of basic processes. Those are nothing but heating and humidification, cooling and dehumidification, then cooling and humidification, that is also called as a evaporative cooling, then heating and dehumidification called as a chemical dehumidification. So in the yesterday's lecture, we have seen out of those 8 processes, we have seen the first 2 processes. That means we have seen what is meant by sensible heating, and we have represented that sensible heating process on a psychrometric chart. Then we have seen what is meant by sensible cooling, and we have represented that sensible cooling process on the psychrometric chart also. So we are knowing that in case of sensible heating, we are increasing the dry bulb temperature of moist air. In case of sensible heating, we are increasing the dry bulb temperature of moist air without changing its moisture content. Moisture content means humidity. So here we are passing the outside air over a heating coil. So through that heating coil, either that may be electrically heating coil, or through that coil we are supplying the steam. So here we are keeping the temperature of that heating coil greater than the atmospheric air. So whenever air will pass over this heating coil, so whatever outside air we are getting, that air will have the higher temperature as compared to inlet air. So this process will be called as a sensible heating process. So sensible heating means simply increasing the or process in which dry bulb temperature of the air increases without changing its specific humidity or moisture content. That will be called as a sensible heating process. And a representation of that sensible heating process on the psychrometric chart. Yesterday I have told you how to represent the how to represent those various psychrometric processes on the psychrometric chart. So here this process 1 to 2 is indicating the sensible heating process on a psychrometric chart. And in this process or during this process, we are knowing that whatever changes in the thermodynamic properties are there, those are nothing but during sensible heating process, dry bulb temperature of air will goes on increasing, specific humidity will remain same, then dew point temperature will also remain same, wet bulb temperature will goes on increasing, specific volume will goes on increasing, enthalpy will goes on increasing, and relative humidity, that is also denoted by letter phi, that will goes on decreasing. So those are the changes while sensible heating process. Then we have seen that amount of heat added or amount of heat supplied to this heating coil for achieving this sensible heating process is nothing but H2 minus H1. H2 is nothing but enthalpy of the air at the outlet of apparatus, and H1 is nothing but enthalpy of air at the inlet of apparatus. So this enthalpy difference is called as a amount of heat supplied to that heating coil. So this process yesterday we have seen. Then after that we have seen the sensible cooling also. Wait for a minute. After this, we have seen the sensible cooling also. So the opposite process of that sensible heating will be called as a sensible cooling. So what we are doing in case of sensible cooling? In sensible cooling, we are cooling the air to decrease the dry bulb temperature of that air without changing its specific humidity. Means here, same case, we are having the outside air or atmospheric air. Suppose atmospheric air which is having the temperature as a dry bulb temperature as a TD1. So that air will be passed through the duct for processing purpose, and in that duct we will have the cooling coil. Now here through that cooling coil we are passing the chilled water. Through that cooling coil we are passing the chilled water. So as temperature of cooling coil is lower than the air which is coming at inside the apparatus, that's why here that cold surface or that cold or that cooling coil will absorb the heat from the outside air, and because of the same the temperature of that air will goes on decreasing. So here we are decreasing the temperature, sensible cooling. In case of sensible cooling, we are decreasing the temperature without changing its moisture content. So that process will be called as a sensible cooling process. And we are knowing that this sensible cooling process is only possible when we are maintaining the temperature of cooling coil, surface temperature of cooling coil up to the dew point temperature.
If the surface temperature of cooling coil will falls below the dew point temperature, then along with sensible cooling, there will be the dehumidification. So sensible cooling is only possible up to the dew point temperature of the entering air. That means this temperature of cooling coil we have to keep maximum or minimum up to the dew point temperature of the entering air. So representation of this process exactly opposite of that sensible heating process, and effect of that sensible cooling on a various parameter is nothing but dry bulb temperature goes on decreasing, specific humidity remains same, dew point temperature remains same, wet bulb temperature decreases, specific volume decreases, enthalpy decreases, and relative humidity increases. And here the amount of heat removed from that outside air is nothing but equal to H1 minus H2. And this process can be done only up to the dew point temperature of the entering air. So in the last lecture, we have covered the points up to here. Now here afterwards, we are going to start our new lecture. So before studying the next process, that is third process, latent heating, fourth one, latent cooling, and after that, fifth, sixth, seven, eight, that those are nothing but combination. Before studying those processes, one more parameter we need to study, that will be called as a bypass factor of heating or cooling coil. That will be called as a bypass factor of heating or cooling coil. Now take the example of sensible heating or sensible cooling. What we did in case of sensible heating, suppose we are considering we are having the outside air which is entered inside this apparatus. Suppose that outside air is having the temperature as a TD1. Suppose here I will consider the temperature as a 30 degrees centigrade. The temperature as a 30 degrees centigrade. So whenever that 30 degrees centigrade air will pass over this heating or cooling coil. Now here you can consider either this as a heating coil or either this as a cooling coil. So whenever I'm going to consider this as a heating coil, the temperature of this heating coil should be greater than the dry bulb temperature of the inlet air. And whenever I'm considering this as a cooling coil, the temperature of this cooling coil should be lower than the inlet temperature or temperature of the inlet air. So suppose here I'm considering this as a heating coil. So suppose here temperature is nothing but TD3. Here coil temperature will be denoted by TD3. And the temperature, suppose here I'm considering that here temperature is 60 degrees centigrade. Temperature is 60 degrees centigrade. So whenever 30 degrees centigrade air will pass over a heating coil whose surface temperature is 60 degrees centigrade, then what will be the temperature of the air which is coming at the outlet of coil or at the outlet of apparatus? What will be the temperature? Write in the reply box or chat box. What will be the temperature? That temperature may be in between 30 to 60 degrees centigrade. Suppose here the temperature is suppose as a 50 degrees centigrade. Or if you are going to consider the another way, suppose whatever inlet air is there, that inlet air is having the temperature as a 30 degrees centigrade. 30 degrees centigrade. So suppose now instead of heating coil, we are having the cooling coil. We are having the cooling coil. So here, if I'm going to consider the temperature of cooling coil, if I'm going to consider the temperature of cooling coil, suppose as a 10 degrees centigrade or 5 degrees centigrade, suppose 5 degrees centigrade. 5 degrees centigrade. So whenever 30 degrees centigrade air will pass over this cooling coil whose surface temperature is 5 degrees centigrade, then what will be the temperature of the air which is coming at the outlet of that coil? The temperature will be greater than 5 degrees centigrade but lower than 30 degrees centigrade, because here we are using the cooling coil. Suppose that temperature is 15 degrees centigrade. Suppose that temperature is 15 degrees centigrade. That means we are knowing that whenever we are doing either sensible heating or sensible cooling, the temperature of air which is coming out of the apparatus, is always less than heating coil temperature. म्हणजे ह्या ठिकाणी heating coil चं temperature 60 असेल तर ह्या ठिकाणी 60 येणार नाही, 50 येणार आहे.
or always more than cooling coil temperature. Cooling coilचं टेम्परेचर 5 असेल तर ह्या ठिकाणी 5 येणार नाही, पण त्यापेक्षा जास्त येणार आहे. सो अंडर आयडियल कंडिशन the dryable temperature of air which is leaving the apparatus should be equal to that of coil temperature. आयडियल कंडिशन मध्ये काय पाहिजे आपल्याला, हे जे काय ड्रायबल टेम्परेचर आहे of the air which is leaving the apparatus that should be equal to the temperature of the coil, but it is not happening in actual practice. Why this is so? Because of inefficiency of the coil. म्हणजे ती जी काय हिटिंग कॉइल आहे किंवा ती जी काय कुलिंग कॉइल आहे, त्या हिटिंग कॉइलच्या किंवा कुलिंग कॉइलच्या इनइफिशियन्सीमुळे, त्या हिटिंग कॉइलच्या किंवा कुलिंग कॉइलच्या इनइफिशियन्सीमुळे जर ह्या हिटिंग कॉइलची किंवा कुलिंग कॉइलची इफिशियन्सी जर 100% असते, जर ह्या हिटिंग कॉइलची किंवा कुलिंग कॉइलची इफिशियन्सी जर 100% असते, तर ह्या हिटिंग किंवा कुलिंग कॉइलचं जेवढं टेम्परेचर आहे तेवढंच टेम्परेचर आपल्याला कशाला भेटलं असतं, द एअर विच इज कमिंग आउट ऑफ दॅट ॲपॅरेटस. पण ह्या ठिकाणी त्या हिटिंग किंवा कुलिंग कॉइलच्या इनइफिशियन्सीमुळे काय होतंय, ह्या ठिकाणी जे काही एअर आउटसाइड ऑफ द कॉइल येते त्याचं टेम्परेचर काय होते, आपल्या कुलिंग कॉइल एवढे येत नाही. एक तर कमी येते हिटिंग कॉइल मध्ये किंवा जास्त येते कुलिंग कॉइल मध्ये. सो दॅट इनइफिशियन्सी ऑफ कॉइल, द फेनॉमेनॉन or the inefficiency of coil is called as a bypass factor of that heating or cooling coil. Definition समजते? bypass factor of heating किंवा cooling coil म्हणजे काय, ऍक्च्युअल कंडिशन मध्ये ज्या कॉइलचं, ती हिटिंग असू द्या किंवा कुलिंग असू द्या, कॉइलचं जेवढं टेम्परेचर आहे तेवढंच टेम्परेचर त्या कॉइल वरून पास होणाऱ्या एअरचं पाहिजे होतं, पण तेवढं टेम्परेचर येत नाही. एक तर कमी येते किंवा जास्त येते, डिपेंडिंग अपॉन हिटिंग कॉइल आहे की कुलिंग कॉइल. ते कशामुळं, कारण की बिकॉज ऑफ इनइफिशियन्सी ऑफ कॉइल. तर त्या इनइफिशियन्सी ऑफ हिटिंग और कुलिंग कॉइल विल बी कॉल्ड एज अ bypass factor of that heating or cooling coil. So the definition of bypass factor, so bypass factor is nothing but inefficiency of heating or cooling coil. Now whatever bypass factor value is there, that bypass factor value depends upon number of fins provided over a coil. म्हणजे ह्या कॉइल वरती नंबर ऑफ फिन्स किती प्रोव्हाइड केले, त्यानंतर नंबर ऑफ रोज इन अ कॉइल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. म्हणजे ह्या ठिकाणी जर सपोज ह्या ठिकाणी कॉइल अशी असली असती, नंबर ऑफ रोज जर जास्त असले असते तर ह्या ठिकाणी बायपास फॅक्टर काय झाला असता, कमी झाला असता. किंवा नंबर ऑफ रोज जर एकदम जास्त असले असते, एकदम कमी असले असते, तर बायपास फॅक्टर काय झाला असता, कमी झाला असता. सो bypass factor value depends upon 3 parameter. First one is nothing but number of fins provided over a coil. Second one is nothing but number of rows in a coil, and third one is nothing but velocity of the air flowing over the coil. जर ह्या ठिकाणी एअरची व्हेलॉसिटी जास्त असेल तर ह्या ठिकाणी जे काय आउटसाइडला एअर येणार आहे त्याचे टेम्परेचर काय असणार आहे, जास्तच कमी असणार आहे. आणि जर व्हेलॉसिटी जर कमी असेल तर बायपास फॅक्टरची व्हॅल्यू काय येणार आहे, कमी येणार आहे. आर यू गेटिंग? सो simply you have to keep in mind that bypass factor is nothing but inefficiency of heating or cooling coil. Are you getting? Now here if I want to find out the value of bypass factor, so to find out the value of bypass factor I will take one example. Suppose here at the inlet I am going to consider I am having 1 kg of air. And that 1 kg of air is having the dryable temperature value as a TD1. 1 kg of air is having the dryable temperature value as a TD1. Here I am going to consider, suppose I am going to consider this as a cooling coil. Suppose that cooling coil is having the dryable temperature value as a TD3. म्हणजे ही जी काय कूलिंग कॉइल आहे त्या कूलिंग कॉइलचं सरफेस टेम्परेचर, ह्या ठिकाणी तुम्ही हिटिंग कॉइल पण कन्सिडर करू शकता. या ठिकाणी काय कूलिंग कॉइल जे आहे त्या कूलिंग कॉइलचं सरफेस टेम्परेचर मी काय कन्सिडर करतोय, TD3 एवढं कन्सिडर करतोय. नाउ आउट ऑफ दॅट 1 kg of air, whatever 1 minus x kg of air is there, that 1 minus x kg of air is coming in contact or coming in actual contact of the cooling coil. या ठिकाणी मी काय अज्युम करतोय, जी काय 1 kg एअर आहे त्या 1 kg एअर मधली 1 minus x kg एअर जे आहे ती ह्या कूलिंग कॉइलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येते.
आणि राहिलेली जी एक्स केजी इयर आहे, राहिलेली जी एक्स केजी इयर आहे ती जस्ट काय होते, बायपास होते. रिमेनिंग एक्स केजी इयर इज जस्ट बायपासिंग विदाउट और जस्ट बायपासिंग म्हणजे त्याचा कुलिंग कॉइलशी संपर्कच येत नाही. आणि ज्यावेळेस कुलिंग कॉइलशी संपर्कच येणार नाही त्यावेळेस त्यामध्ये चेंजेसच होणार नाहीत, ह्या इयरच्या टेम्परेचरमध्ये काही चेंजेस होणार नाही. सो हिअर whatever x value is there, x is nothing but amount of air just bypass, x is nothing but amount of air just bypass over a coil without affecting. आणि ह्या ठिकाणी जर मी कन्सिडर केलं, आता ह्या ठिकाणी ऍट द आउटलेटला काय होणार आहे, हे दोन्ही एअर येणार आहेत, 1 मायनस एक्स पण येणार आहे आणि एक्स पण येणार आहे. तर 1 मायनस एक्स प्लस एक्स म्हणजे काय झाली, परत 1 kg ऑफ एअर झाली ऍट द आउटलेटला. 1 kg of air. Suppose that 1 kg of air is having the temperature as a TD2. Suppose that 1 kg of air is having the temperature as a TD2. Now here we have to find out the formula for bypass factor. Here we have to find out the formula for bypass factor. आता जर bypass factor चा फॉर्म्युला जर फाइंड आउट करायचा असेल तर ह्यातला bypass factor म्हणजे काय, एक्स जो आहे, एक्स क्वांटिटी जी आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे, बायपास फॅक्टर म्हणणार आहे. कारण की एक्स का, कारण की एक्स केजी ऑफ एअर काय झालेले, जस्ट बायपास झालेले विदाउट अफेक्टिंग. त्या ठिकाणी एक्स केजी जी एअर आहे ती काय झालेली, जस्ट बायपास झालेले विदाउट अफेक्टिंग. त्यामुळे मी काय म्हणणार आहे, एक्स जो आहे तो काय आहे, माझा बायपास फॅक्टर आहे. आता या ठिकाणी जर मी थर्मल इक्विलिब्रियम घेतलं, थर्मल इक्विलिब्रियम कसं घेणार आहे मी, या ठिकाणी 1 मायनस एक्स केजी इयर जी आहे ती 1 मायनस एक्स केजी इयर काय झालेले, त्या कॉइलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलेले. म्हणजे 1 मायनस एक्स केजी इयरचं टेम्परेचर जे असणार आहे, 1 मायनस एक्स केजी इयरचं जे काय टेम्परेचर असणार आहे ते म्हणजेच कशाचं टेम्परेचर असणार आहे, ह्या कॉइलचं टेम्परेचर असणार आहे. आता ह्या ठिकाणी 1 मायनस एक्स केजी इयरचं टेम्परेचर किती असणार आहे, कॉइलचं टेम्परेचर म्हणजे TD3 एवढं असणार आहे, TD3 एवढं असणार आहे. प्लस ही 1 मायनस एक्स झाली. आता ही एक्स केजी जी इयर आहे, एक्स केजी इयर काय झालेले, जस्ट बायपास झालेले. म्हणजे त्याचं जे टेम्परेचर असणार आहे ते टेम्परेचर काय असणार आहे, ओरिजिनल टेम्परेचर असणार आहे. म्हणजे जे काय 1 kg इयर होती ज्याचे की टेम्परेचर TD1 होतं, ती इयर ऍज इट इज पास झालेले कॉइल वरून, ती कॉइलच्या संपर्कात झाली नाही किंवा कॉइलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये झालेली नाही. त्यामुळे काय होणार आहे, व्हॉट एव्हर रिमेनिंग एक्स केजी ऑफ एअर विल बी देअर, दॅट एक्स केजी ऑफ एअर विल हॅव द टेम्परेचर ऍज अ TD1. आणि ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन त्या ठिकाणी ऍट द आउटलेटला जर बघितलं, ऍट द आउटलेटला जर बघितलं तर काय की 1 मायनस एक्स केजी इयर ज्याचं की टेम्परेचर TD3 आहे आणि एक्स केजी इयर ज्याचं की टेम्परेचर TD1 आहे, ते दोन्ही इयर काय होत आहेत, मिक्स होत आहेत. आणि दोन्ही इयर मिक्स झाल्यामुळं आपल्याला काय मिळते, 1 kg ऑफ एअर मिळते. आणि ज्याचं की टेम्परेचर काय TD2 एवढं आहे, 1 kg ऑफ एअर आहे TD2 एवढा आहे. मला काय फाइंड आउट करायचं आहे, ह्या ठिकाणी बायपास फॅक्टर फाइंड आउट करायचं आहे. बायपास फॅक्टर म्हणजे काय, बायपास फॅक्टर म्हणजे काय, एक्स आहे. त्यामुळे मला एक्स ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. जर मी हे जर इक्वेशन सिम्प्लिफाय केलं तर हे इक्वेशन सिम्प्लिफाय केल्यानंतर काय होईल, TD3 1 इंटू TD3 म्हणजे काय झालं, TD3 मायनस एक्स इंटू TD3, एक्स इंटू TD3 प्लस एक्स इंटू TD1. सुरुवातीला हे इक्वेशन घेतलं मी, TD3 मायनस एक्स इंटू TD3 प्लस हे काय झालं, एक्स इंटू TD1 इज इक्वल टू काय झालं, इज इक्वल टू काय झालं, TD2 झालं. मला कशाची व्हॅल्यू पाहिजे, एक्स ची व्हॅल्यू पाहिजे, म्हणून मी ही TD3 ची व्हॅल्यू काय घेणार आहे, ह्या साईडला घेणार आहे. ह्या साईडला जर घेतली तर काय येणार आहे, TD2 मायनस TD3 येणार आहे. TD2 मायनस ही टर्म काय येणार आहे, मायनस मध्ये येणार आहे, TD2 मायनस TD3. आणि ह्या साईडला काय राहणार आहे, एक्स. जर मी एक्स ब्रॅकेट मध्ये घेतलं, एक्स इंटू TD1 मायनस TD3 राहणार आहे, TD1 मायनस TD3. ह्यावरून मला एक्स ची जर व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर एक्स बरोबर काय येणार आहे, एक्स विल बी इक्वल टू TD2 मायनस TD3, TD2 मायनस TD3 डिवायडेड बाय
हे इंटू होतं ते ह्या साईडला आल्यानंतर काय होईल, डिवायडेड बाय काय येणार आहे, TD1 मायनस TD3 येणार आहे. TD1 मायनस TD3 हा कशाचा फॉर्म्युला झाला तुमचा, हा फॉर्म्युला जो आहे हा कशाचा फॉर्म्युला झाला तुमचा, बायपास फॅक्टर ऑफ द कूलिंग कॉइलचा फॉर्म्युला झाला. फॉर मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन this formula may be asked, or for solving the problem we require this formula. Are you getting? So bypass factor of the cooling coil will be given by equation TD2 minus TD3 divided by TD1 minus TD3. So here that is formula for bypass factor of cooling coil or heating coil. Now simply हा फॉर्म्युला लक्षात कसा ठेवायचा तुम्ही, सिम्पली हा फॉर्म्युला लक्षात काय कसा ठेवायचा, TD2 मायनस TD3. TD2 मायनस TD3 म्हणजे काय ह्या ठिकाणी, TD2 म्हणजे काय, कॉइलचं आउटसाइडचं टेम्परेचर, आणि TD3 म्हणजे काय, कॉइलचं टेम्परेचर. म्हणजे एअरच्या सॉरी म्हणजे काय म्हणणार आहे, इट इज द टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन कॉइल अँड आउटलेट टेम्परेचर. कॉइल आणि आउटलेट टेम्परेचर डिवायडेड बाय TD1 मायनस TD3 म्हणजे काय, कॉइल आणि इनलेट टेम्परेचर. या दोन्हीच्या मधला पॉझिटिव्ह टेम्परेचर डिफरन्स जो असतो तो म्हणजे काय असतो, तुमचा बायपास फॅक्टर असतो. समजलं तुम्हाला बायपास फॅक्टर कसा कॅल्क्युलेट करायचं, समजलं. सो here if I want to calculate the bypass factor, so bypass factor will be given by equation टेम्परेचर, पॉझिटिव्ह टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन. हे जर समजलं नसेल, जे काय डेरिवेशन मी तुम्हाला सांगितलं ते जर समजलं नसेल तर सोडून द्या. फक्त काय लक्षात ठेवायचं तुम्हाला, बायपास फॅक्टरचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे. आणि बायपास फॅक्टरचा फॉर्म्युला हिटिंग कॉइल आणि कुलिंग कॉइल साठी वेगवेगळा आहे. हिटिंग आणि कुलिंग कॉइल साठी फक्त लॉजिक जे आहे ते काय सेम आहे. तर बायपास फॅक्टर कोणत्या फॉर्म्युल्याने मिळतोय तुम्हाला, टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन कॉइल अँड आउटलेट टेम्परेचर, पॉझिटिव्ह टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन कॉइल अँड आउटलेट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय पॉझिटिव्ह टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन कॉइल अँड इनलेट टेम्परेचर. म्हणजे हे समजून सांगण्यासाठी तुम्हाला जर एक्झाम्पल दिलं, सपोज सुरुवातीला मी काय कन्सिडर केलं, हिटिंग कॉइल कन्सिडर केली. मी काय कन्सिडर केलं, हिटिंग कॉइल कन्सिडर केली. ह्या ठिकाणचं टेम्परेचर आहे समजा 30 डिग्री सेंटीग्रेड. हे झालं TD1. हे कॉइलचं टेम्परेचर म्हणजे काय झालं, TD3 म्हणतोय मी. सपोज हे किती 60 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. आणि आउटलेट टेम्परेचर किती TD2 आहे. सपोज हे किती 50 डिग्री सेंटीग्रेड. तर जर मला बायपास फॅक्टर ऑफ हिटिंग कॉइल कॅल्क्युलेट करायचं असेल, बायपास फॅक्टर, तो बायपास फॅक्टर आपण कशाने इंडिकेट करतोय, BPF न. बायपास फॅक्टर ऑफ हिटिंग कॉइल जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल मला, तर बायपास फॅक्टर ऑफ हिटिंग कॉइल कसा कॅल्क्युलेट करणार आहे मी. सो बायपास फॅक्टर ऑफ हिटिंग कॉइल विल बी इक्वल टू कॉइल आणि आउटलेट या दोन्हीच्या मधला पॉझिटिव्ह टेम्परेचर डिफरन्स घ्यायचा. कॉइल आणि आउटलेट, कॉइलचं टेम्परेचर किती 60 आहे आणि आउटलेटचं किती 50 आहे. म्हणून काय येणार आहे, TD3 मायनस TD2 येणार आहे. पॉझिटिव्ह टेम्परेचर डिफरन्स घ्यायचा नेहमी, TD3 मायनस TD2. TD3 मायनस TD2 डिवायडेड बाय कॉइल आणि इनलेट या दोन्हीच्या मधला पॉझिटिव्ह टेम्परेचर डिफरन्स. कॉइल आणि इनलेट, कॉइलचं किती 60 आहे, इनलेटचं किती 30 आहे. त्यामुळे किती येणार आहे, TD3 मायनस TD1 येणार आहे. TD3 मायनस TD1. हा कशात झाला, हिटिंग कॉइलचा झाला. हा बायपास फॅक्टर ऑफ हिटिंग कॉइलचा झाला, हिटिंग कॉइल. आता मी दुसरं एक्झाम्पल घेतोय. त्या ठिकाणी हिटिंग कॉइलच्या ऐवजी माझ्याकडे काय, सपोज कुलिंग कॉइल आहे. आता कुलिंग कॉइलचं एक्झाम्पल घेत असताना मी काय घेणार आहे, टेम्परेचर काय असणार आहे, इनलेट टेम्परेचर सेमच असणार आहे, सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड. त्या ठिकाणी TD3 म्हणजे काय, कॉइल टेम्परेचर किती असणार आहे, सपोज 5 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. आणि आउटसाइडचं टेम्परेचर जे असणार आहे ते 30 आणि 5 च्या मध्ये असणार आहे. म्हणजे सपोज ते आलं 15 डिग्री सेंटीग्रेड किंवा 20 डिग्री सेंटीग्रेड काय असेल ते, 15 डिग्री सेंटीग्रेड. जर मला ह्या ठिकाणी बायपास फॅक्टर कॅल्क्युलेट करायचं असेल, बायपास फॅक्टर ऑफ कुलिंग कॉइल कॅल्क्युलेट करायचं असेल, तर मी कसा कॅल्क्युलेट करणार. बायपास फॅक्टर ऑफ कुलिंग कॉइल म्हणजे काय, कॉइल आणि आउटलेट ह्याचा पॉझिटिव्ह टेम्परेचर डिफरन्स. कॉइलचं काय 5 डिग्री, आउटलेटचं किती 15 डिग्री. म्हणजे काय येणार आहे ह्या ठिकाणी
15 मायनस 5 येणार आहे ना, म्हणजे काय येणार आहे, TD2 मायनस TD3 येणार आहे. TD2 मायनस TD3 डिवायडेड बाय कॉइल आणि इनलेट ह्याचा पॉझिटिव्ह टेम्परेचर डिफरन्स. कॉइलचं टेम्परेचर किती आहे, 5 आहे. इनलेटचं किती आहे, 30 आहे. म्हणजे कुलिंग कॉइलसाठी काय येणार आहे, 30 मायनस 5 येणार आहे, म्हणजे TD1 मायनस TD3 येणार आहे. TD1 मायनस TD3 हा फॉर्म्युला कशाचा असणार आहे, बायपास फॅक्टर ऑफ कुलिंग कॉइलचा असणार आहे. समजतं इथपर्यंत? रिप्लाय मध्ये द्या काहीतरी रिप्लाय, समजलं की नाही. बायपास फॅक्टर ऑफ हिटिंग कॉइल म्हणजे काय झालं, TD3 फॉर्म्युला फॉर बायपास फॅक्टर ऑफ हिटिंग कॉइल. तुम्हाला एक्झाम मध्ये काय विचारलं जाऊ शकतं, आता मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये काय विचारलं जाऊ शकतं, बायपास फॅक्टर ऑफ हिटिंग कॉइल इज गिवन बाय, हे दोन फॉर्म्युला देतील, तिसरा वेगळा देतील, चौथा वेगळा देतील. तर कसा फाइंड आउट करायचा आहे, इट इज नथिंग बट, सिम्पली लॉजिक काय लक्षात ठेवायचं आहे, इट इज नथिंग बट रेशो ऑफ पॉझिटिव्ह टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन, पॉझिटिव्ह म्हणतोय, पॉझिटिव्ह टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन कॉइल अँड आउटलेट डिवाइडेड बाय पॉझिटिव्ह टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन कॉइल अँड इनलेट. मग ती हिटिंग कॉइल असू द्या किंवा कुलिंग कॉइल असू द्या, सेम लॉजिक लक्षात ठेवायचं. सो दिस विल बी द bypass factor, formula for bypass factor of heating coil. This will be the formula for bypass factor of cooling coil. या ठिकाणी आपण कशासाठीचा लिहिलेला आहे, bypass factor of heating coil किती येतोय आपला, TD3 minus TD2 divided by TD3 minus TD1. And if cooling coil will be there, then bypass factor of cooling coil will be given by equation TD2 minus TD3 divided by TD1 minus TD3. Same formula आला असणार आपल्याला, TD2 minus TD3 divided by TD1 minus TD3. Okay, TD2 minus TD3 divided by TD1 minus TD3. So this will be called as a bypass factor of heating or cooling coil. Are you getting? So most of the time, if conventional paper will be there, then question will be explain the bypass factor of heating coil and write down the formula for bypass factor of heating coil. So likewise, question may be asked. Now, depending upon bypass factor, we are knowing that bypass factor is nothing but inefficiency of the coil. That may be heating coil or that may be cooling coil. So inefficiency of coil is called as a bypass factor. Inefficiency of coil is called as a bypass factor. So here, if I want to calculate the efficiency of heating or cooling coil for GATE exam, this question is very much important. So as we are knowing that bypass factor of heating or cooling coil is nothing but inefficiency of heating or cooling coil. म्हणजे ती जी काही हिटिंग कॉइल होती किंवा कुलिंग कॉइल होती त्याची इनइफिशियन्सी म्हणजे काय होती, बायपास फॅक्टर होती. जर मला त्याची इफिशियन्सी कॅल्क्युलेट करायची असेल, जर मला इफिशियन्सी कॅल्क्युलेट करायची असेल, इफिशियन्सी ऑफ हिटिंग और कुलिंग कॉइल, तर इफिशियन्सी म्हणजे काय असणार आहे, इनइफिशियन्सी म्हणजे काय होतं, बायपास फॅक्टर होता. म्हणजे इफिशियन्सी म्हणजे काय असणार आहे, 1 मायनस बायपास फॅक्टर. 1 minus bypass factor will be called as the efficiency of heating or cooling coil. Are you getting? So here the term 1 minus bypass factor, the term 1 minus bypass factor will be known as the efficiency of cooling coil, or that is also known as the contact factor. That is also known as a contact factor. Here we have to find out the formula. We have to find out the formula for efficiency of heating coil and efficiency of cooling coil. So here, if I want to find out the efficiency of heating coil, if I want to find out the efficiency of cooling coil, so we are knowing that efficiency is nothing but 1 minus bypass factor of 1 minus bypass factor. So if I want to calculate the efficiency of heating coil, then 1 minus bypass factor of heating coil. 1 minus bypass factor of heating coil is nothing but efficiency of heating coil. Similarly, efficiency of cooling coil is nothing but 1 minus bypass factor of cooling coil. So here, if I'm going to put the formula for bypass factor of heating coil, what is the bypass factor of heating coil? Bypass factor is nothing but TD3 minus TD2. Here, this is nothing but the bypass factor of heating coil. So efficiency of heating coil is nothing but 1 minus bypass factor of heating coil. Bypass factor of heating coil will be given by equation TD3 minus TD2 divided by TD3 minus TD1. So do the calculation or simplify this equation. That means here multiply, cross multiplication of this TD3 minus TD1 minus TD3 minus TD2 divided by TD3 minus TD1. So after solving this equation,
I will get the efficiency of heating coil. हा पण तुमच्या मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन साठी फॉर्म्युला विचारला जाऊ शकतो. सो इफिशियन्सी ऑफ हिटिंग कॉइल विल बी गिवन बाय इक्वेशन. सिम्पली लक्षात काय ठेवायचं आहे, तुम्हाला बायपास फॅक्टर कसा कॅल्क्युलेट करायचा, हिटिंग कॉइल असू द्या किंवा कुलिंग कॉइल असू द्या, तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर बायपास फॅक्टर वरून इफिशियन्सी कशी कॅल्क्युलेट करायची, 1 मायनस बायपास फॅक्टर ऑफ दॅट कॉइल. सो 1 मायनस बायपास फॅक्टर करा, फॉर्म्युला पुटअप करा बायपास फॅक्टरचा, त्या ठिकाणी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा म्हणजे मी नक्की काय सांगतोय, हा जर फॉर्म्युला मी सॉल्व्ह करायचा म्हटलं तर फॉर्म्युला कसा सॉल्व्ह करणार आहे मी, या ठिकाणी इज इक्वल टू, मी काय करणार आहे या ठिकाणी कॉमन डिनॉमिनेटर जो आहे तो कॉमन डिनॉमिनेटर घेणार आहे, TD3 मायनस TD1 घेणार आहे, TD3 मायनस TD1. आणि जर कॉमन डिनॉमिनेटर जर घ्यायचा असेल तर मला काय करावं लागणार आहे, TD3 मायनस TD1 ह्या ठिकाणी मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे. तर मल्टिप्लाय जर केलं तर काय येणार आहे, TD3 मायनस TD1 मायनस या ठिकाणी TD3 मायनस मायनस काय होणार आहे, प्लस होणार आहे, कारण की ब्रॅकेटच्या बाहेर काय होतं, मायनस होतं, प्लस TD2 येणार आहे, प्लस TD2 येणार आहे. आता ह्या ठिकाणी काय होईल, ह्या ठिकाणी काय होणार आहे, प्लस TD3 मायनस TD3 काय होणार आहे, कॅन्सल होणार आहे. आणि ह्या ठिकाणी मला काय मिळणार आहे, TD2 मायनस TD1. सो TD2 मायनस TD1 डिवायडेड बाय TD3 मायनस TD1, तो म्हणजे काय झाला, इफिशियन्सी ऑफ हिटिंग कॉइल झाला. तुमचे जे काय ऍप्टिट्यूड टेस्ट वगैरे जे असतात कॅम्पस रिक्रुटमेंटच्या, त्या ठिकाणी पण तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, बायपास फॅक्टर ऑफ हिटिंग कॉइल, बायपास फॅक्टर ऑफ कुलिंग कॉइल, इफिशियन्सी ऑफ हिटिंग कॉइल, इफिशियन्सी ऑफ कुलिंग कॉइल. एकतर फॉर्म्युला विचारला जाईल किंवा प्रॉब्लेम दिला जाईल आणि ह्या फॉर्म्युल्याचा यूज करून तुम्हाला काय सॉल्व्ह करता येईल, किंवा ह्या फॉर्म्युल्यांचा यूज करून तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करावं लागणार आहे, आन्सर कॅल्क्युलेट करावं लागणार आहे. सो दिस इज द इफिशियन्सी ऑफ हिटिंग कॉइल. सिमिलरली efficiency of cooling coil is nothing but 1 minus bypass factor of cooling coil. So formula for bypass factor of cooling coil is nothing but this. So simplify this equation, you will get the formula for efficiency of cooling coil. So this will be called as a efficiency of cooling coil. समजलं, इथपर्यंत समजलं का? समजलं असेल तर यस म्हणा. Have you understood? रिमेनिंग स्टुडंट प्लीज गिव्ह द रिप्लाय. जर काय प्रॉब्लेम असेल आतापर्यंत शिकवलेले तर विचारा, कारण की ह्या कन्सेप्ट वरतीच आपल्याला परत प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत. ओके, थँक्यू. सो दिस वॉज द कन्सेप्ट कॉल्ड एज अ बायपास फॅक्टर अँड efficiency of heating and cooling coil. Now next point is nothing but our third process, psychrometric process. What was our third psychrometric process? Humidification. That humidification is also called as a latent heating. Humidification is also called as a latent heating. मी तुम्हाला latent आणि sensible या दोन्हीचा अर्थ सांगितलेला आहे. सेन्सिबल हिटिंग किंवा सेन्सिबल कुलिंग मध्ये आपण काय करतो, सेन्सिबल हिटिंग किंवा सेन्सिबल कुलिंग मध्ये आपण नक्की काय करतो, we are supplying the heat or we are absorbing the heat without for changing its temperature, but during that change of temperature the phase will remain same. म्हणजे फेज चेंज न होता जर टेम्परेचर चेंज होण्यासाठी जर आपण हीट सप्लाय केली किंवा हीट रिमूव्ह केली तर त्याला मी काय म्हणणार आहे, सेन्सिबल हिटिंग किंवा सेन्सिबल कुलिंग म्हणणार आहे. सिमिलरली लॅटेंट हिटिंग किंवा लॅटेंट कुलिंग म्हणजे काय, तुमचं जे टेम्परेचर असणार आहे, ड्रायबल टेम्परेचर जे असणार आहे ते काय होणार आहे, सेमच राहणार आहे. आणि ड्रायबल टेम्परेचर सेम ठेवून जर तुम्ही ड्रायबल टेम्परेचर सेम ठेवून जर तुम्ही फेज चेंज केली, त्या सबस्टन्सची फेज चेंज केली, तर त्यासाठी जी काय लागणारी अमाऊंट ऑफ हीट असणार आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे, लॅटेंट हिटिंग किंवा लॅटेंट कुलिंग. त्या ठिकाणी सायक्रोमेट्रिक मध्ये लॅटेंट हिटिंग किंवा ह्युमिडिफिकेशनचा अर्थ काय, त्या ठिकाणी आपण काय करतोय, त्या एअरमध्ये काय करतोय, मॉइश्चर पार्टिकल ऍड करतोय. सपोज हिअर वी आर हॅव्हिंग वन apparatus, conditioning apparatus. Here we are supplying the air to that conditioning apparatus, suppose that air is having the temperature as a TD1. Suppose that air is having the temperature as a TD1, and here with the help of spray,
or with the help of nozzle, if I am spraying the hot water, inside that air stream, then here whatever air which is coming at the outlet of apparatus will be there. That air will have the moisture particle content as a more as compared to inlet. So here if I'm going to consider amount of moisture particle as a small w1, या ठिकाणी मी काय करतोय, वॉटर वेपर ऍड करतोय विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर. वॉटर वेपर काय करतोय, ऍड करतोय विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर. म्हणजे ड्रायबल टेम्परेचर काय राहणार आहे, इनलेट एअर आणि आउटलेट एअरचं सेमच राहणार आहे, TD1 TD1. फक्त ह्या ठिकाणी चेंज काय होणार आहे, मॉइश्चर पार्टिकल जे आहेत ते काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. मॉइश्चर पार्टिकल काय होणार आहे, W1 चे काय होणार आहे, W2 होणार आहे. सो ह्युमिडिफिकेशन और लॅटेंट हिटिंग म्हणजे काय, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऍडिशन ऑफ मॉइश्चर पार्टिकल. इट इज द प्रोसेस ऑफ addition of moisture particle or water vapor particle into the inlet air without changing dry bulb temperature. I will repeat, humidification or latent heating is nothing but the process of addition of moisture particle or water vapor particle into the inlet air without changing its dry bulb temperature. That will be called as a humidification or latent heating. And that humidification process will be achieved. That humidification process will be achieved by spraying the hot water or steam into the stream of air. त्या ठिकाणी आपण हॉट वॉटर किंवा वॉटर स्टीम जर आपण स्ट्रीम ऑफ एअर मध्ये सप्लाय केली तर त्या ठिकाणी काय होणार आहे, ह्युमिडिफिकेशन किंवा लॅटेंट हिटिंग होणार आहे. सो दॅट प्रोसेस विल बी रिप्रेझेंटेड ऑन अ सायक्रोमेट्रिक चार्ट. जर मला ही प्रोसेस जर रिप्रेझेंट करायची असेल तर ती प्रोसेस कशी रिप्रेझेंट करणार आहे, मला काय माहित आहे, इनलेट एअर आणि आउटलेट एअर त्याचं काय राहतंय, ड्रायबल टेम्परेचर सेम राहतंय. ड्रायबल टेम्परेचर इनलेट पॉईंट आणि आउटलेट पॉईंटचं ड्रायबल टेम्परेचर काय होतं, सेम होतं. म्हणजे मी काय करणार आहे, कॉन्स्टंट ड्रायबल टेम्परेचरची लाईन ड्रॉ करणार आहे. त्यानंतर इनलेट एअरचं मी काय घेणार आहे, मॉइश्चर पार्टिकल घेणार आहे किंवा मॉइश्चर कंटेंट, समजा W1 होतं. ज्यावेळेस ही एअर मी त्या ऍपरेटस मधून पास केली, त्या ऍपरेटस मध्ये मी काय केलेलं होतं, स्प्रे काय करतोय, त्यामध्ये हॉट वॉटर किंवा स्टीम स्प्रे करतोय. आणि हॉट वॉटर किंवा स्टीम स्प्रे केल्यामुळे टेम्परेचर सेम असताना काय होते, फक्त मॉइश्चर पार्टिकल चेंजेस होत आहेत, म्हणजे मॉइश्चर पार्टिकल ऍडिशन होत आहेत. म्हणजे ही प्रोसेस जी असणार आहे ती 1 to 2 प्रोसेस जी असणार आहे ती ह्या टाइप मध्ये असणार आहे. सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ ह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस ऑन अ सायक्रोमेट्रिक चार्ट. This will be called as a representation of humidification process on a psychrometric chart. Now, because of this humidification, we have to see what are the changes in the thermodynamic properties of that moisture. आता ज्यावेळेस ह्युमिडिफिकेशन करतोय, ह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस मध्ये ड्रायबल टेम्परेचर काय होते, या ठिकाणी ह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस मध्ये जे काय ड्रायबल टेम्परेचर आहे, इनलेट एअर, हा पॉईंट नंबर 1 काय इंडिकेट करतोय, इनलेट एअर. आणि पॉईंट नंबर 2 काय इंडिकेट करतोय, आउटलेट एअर इंडिकेट करतोय. तर इनलेट पॉईंट आणि आउटलेट पॉईंट या दोन्हीचं ड्रायबल टेम्परेचर काय राहते, सेमच राहते. म्हणजे ड्युरिंग ह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस ड्रायबल टेम्परेचर ऑफ एअर विल रिमेन सेम. देन व्हॉट अबाउट मॉइश्चर कंटेंट, पॉईंट नंबर 1 चं मॉइश्चर कंटेंट काय आहे, स्मॉल W1 आहे. पॉईंट नंबर 2 चं मॉइश्चर कंटेंट काय आहे, स्मॉल W2 आहे. या ठिकाणी value of moisture content will goes on increasing in this direction. So moisture content will goes on increasing during humidification process. Then third one, what about dew point temperature? Point number 1 चा dew point temperature कुठे भेटणार आहे तुम्हाला, इथून जर हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केली आणि ही जी काय हॉरिझॉन्टल लाईन आहे ज्या ठिकाणी तुमच्या सॅच्युरेशन कर्वला इंटरसेक्ट करते, तो तुमचा काय असणार आहे, TDP1 असणार आहे. आणि पॉईंट नंबर 2 चा कुठं असणार आहे, तुम्हाला हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करा, हा तुमचा TDP2 असणार आहे. या ठिकाणी जे काय टेम्परेचर रेंज असते ते ह्या डायरेक्शनला काय होत असते, इन्क्रीज होत असते. म्हणजे ड्यू पॉईंट टेम्परेचर पण काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. व्हॉट अबाउट वेटेबल टेम्परेचर? वेटेबल टेम्परेचर म्हणजे काय, पॉईंट 1 चं वेटेबल टेम्परेचर तुम्हाला कुठे भेटणार आहे, इन्क्लाइन लाईन ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट करेल सॅच्युरेटेड कर्वला, तो तुमचा काय असणार आहे, TW1 असणार आहे. हा तुमचा असणार आहे TW2 असणार आहे. आणि त्या ठिकाणी वेटेबल टेम्परेचर पण काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. देन नेक्स्ट वन, व्हॉट अबाउट एन्थाल्पी? एन्थाल्पी काय होणार आहे,
एन्थाल्पी लाईन म्हणजे काय, तुमच्या वेटेबल टेम्परेचरच्याच लाईन, फक्त तुम्ही काय करणार आहे त्या एक्सटेंड करणार आहे कुठपर्यंत, एन्थाल्पी स्केल पर्यंत. म्हणजे ह्या ठिकाणी तुमचं काय झालं, H1 झालं, त्या ठिकाणी काय झालं तुमचं H2 झालं. एन्थाल्पी काय होते, ह्या डायरेक्शनला इन्क्रीज होत असते. एन्थाल्पी ह्या डायरेक्शनला इन्क्रीज होत असते, त्यामुळे एन्थाल्पी पण काय होणार आहे, वाढत जाणार आहे. देन व्हॉट अबाउट स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. स्पेसिफिक व्हॉल्यूम पॉईंट 1 चा स्पेसिफिक व्हॉल्यूम म्हणजे काय असणार आहे, ह्या ठिकाणी अशी एक लाईन असेल, त्या ठिकाणी दुसरी अशी लाईन असेल. तर हे जी व्हॅल्यू आहे स्पेसिफिक व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू जी आहे ती ह्या डायरेक्शनला इन्क्रीज होत जाते. पॉईंट नंबर 1 इनलेट पॉईंट ह्या ठिकाणी, पॉईंट नंबर 2 ह्या ठिकाणी, म्हणजे स्पेसिफिक व्हॉल्यूम पण काय होणार आहे, इन्क्रीज होत जाणार आहे. देन लास्ट पॉईंट इज नथिंग बट रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. व्हॉट अबाउट रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. पॉईंट नंबर 1 ची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीची जी कर्व लाईन असणार आहे ती कशी असणार आहे, ह्या डायरेक्शन मध्ये असणार अशा टाईप. पॉईंट नंबर 2 ची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीची कर्व लाईन ह्या डायरेक्शन मध्ये असणार आहे. आणि आपल्याला माहित आहे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ह्या डायरेक्शन मध्ये कमी होते, म्हणजे ह्या ठिकाणी काय असणार आहे, समजा 20% असेल तर ह्या ठिकाणी काय असणार आहे, नक्कीच जास्त असणार आहे, म्हणजे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी पण काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस. दिस इज द effect of humidification process on a various thermodynamic properties of moist air. So for multiple choice question as well as for your technical aptitude as well as for GATE exam, this question may be asked. That means in humidification process enthalpy of the air dash dash increases, decreases, remains same likewise. So this is the parameter. Dry bulb temperature remains same, wet bulb temperature increases, dew point temperature increases, wet bulb temperature increases, specific humidity increases, enthalpy increases, specific volume increases, and relative humidity also goes on increasing. Now here during this process, if I want to calculate how much amount of heat we require to supply, या ठिकाणी मी काय करतोय, ही प्रोसेस कशी अचीव करतोय, त्या एअर स्ट्रीम मध्ये मी काय करतोय, वॉटर वेपर ऍड करतोय, आणि वॉटर वेपर ऍड करण्यासाठी मी काय करतोय, हॉट वॉटर स्प्रे करतोय. तर त्या ठिकाणी जे काय हॉट वॉटर स्प्रे करणार आहे त्या हॉट वॉटर बनवण्यासाठी जे काय अमाऊंट ऑफ हीट लागलेली असणार आहे ती म्हणजे काय असणार आहे, H2 - H1. सो अमाऊंट ऑफ हीट सप्लाइड टू फॉर ह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस इज नथिंग बट enthalpy of the outlet air minus enthalpy of the inlet air, that is nothing but H2 - H1. So this will be called as a humidification process. So this was our third process. Then fourth process is called as a dehumidification, and that is also called as a latent cooling. So it is exactly opposite. It is exactly opposite as that of humidification process. Exactly opposite as that of humidification process. तर dehumidification किंवा latent heating मध्ये काय करणार आहे, in this process we are removing the moisture particle from the air. In this process we are removing the moisture particle from the air without changing its dry bulb temperature. So the process of removal of moisture particle, the process of removal of moisture particle from the air without changing its dry bulb temperature will be known as the dehumidification or latent cooling. Now how this process will be achieved? So for achieving this process we have to pass the air over a cooling coil whose surface temperature is below its dew point temperature. But here only by cooling coil this process will not be possible. Dehumidification process will not be possible only with the help of cooling coil. Here we require the heating coil also along with this. So in the next chapter number 6, you will understand this. So here I will show that. Suppose this is the conditioning apparatus. This is the outlet air which is supplied, and here we are having the cooling coil. So here we have to maintain the temperature of this cooling coil below dew point temperature of entering air. Why below dew point temperature of entering air? Because my intention is to remove the water vapor particle which are present in this air without changing its dry bulb temperature. So obviously whenever this air will come in contact with this cooling coil, the dry bulb temperature of that air will go on decreasing, but there afterwards we have to increase the dry bulb temperature. So here we have to maintain the condition likewise. Dry bulb temperature of inlet air and dry bulb temperature of outlet air should be same.
Tribal temperature of inlet air and tribal temperature of outlet air should be same. Only moisture particle, there should be change in moisture particle. So moisture particle should goes on decreasing. So this process will be called as a dehumidification process. So in simple word, dehumidification is nothing but a removal of moisture particle from the air without changing its dry bulb temperature. Removal of moisture particle from the air without changing its dry bulb temperature, known as the dehumidification. So here, if I want to represent this dehumidification process, तर dehumidification प्रोसेस मध्ये कशी असणार आहे तुमची एक्झॅक्टली अपोजिट ॲज दॅट ऑफ ह्युमिडिफिकेशन. ह्युमिडिफिकेशन कशी होती, सेमच होती, स्ट्रेट लाईनच होती. या ठिकाणी काय राहणार आहे, ड्रायबल टेम्परेचर सेमच राहणार आहे, मॉइश्चर पार्टिकल काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. पण ह्युमिडिफिकेशन मध्ये काय होत होतं, मॉइश्चर पार्टिकल वाढत होते, त्यासाठी एरो वरच्या डायरेक्शनला होता. आणि ह्या ठिकाणी काय, मॉइश्चर पार्टिकल कमी होत आहेत, त्यामुळे एरो जो असणार आहे तो काय असणार आहे, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला असणार आहे. सो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड ॲज अ dehumidification process. So dehumidification is achieved by cooling the air below its dew point temperature. And here, if I want to see the effect of that dehumidification process on the various parameter, तर इफेक्ट काय असणार आहे, एक्झॅक्टली अपोजिट ॲज दॅट ऑफ ह्युमिडिफिकेशन. म्हणजे ह्या ठिकाणी ड्रायबल टेम्परेचर, आता तुम्ही मला सांगायचं ह्या ठिकाणी मला कोणते कोणते पॅरामीटर पाहिजे, ड्रायबल टेम्परेचर पाहिजे, वेटबल टेम्परेचर पाहिजे, त्यानंतर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पाहिजे, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी पाहिजे, त्यानंतर एन्थाल्पी पाहिजे, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम पाहिजे आणि रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी पाहिजे. आता तुम्ही मला सांगणार आहात ड्रायबल टेम्परेचर ड्युरिंग दिस प्रोसेस काय होते, त्या ठिकाणी ड्रायबल टेम्परेचर ड्युरिंग दिस प्रोसेस, राईट इन द कमेंट बॉक्स, इन्क्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम. ड्रायबल टेम्परेचरच्या लाईन कशा असतात, व्हर्टिकल लाईन असतात. या ठिकाणी जर बघितलं 1 पॉईंट आणि 2 पॉईंट दोन्हीचं ड्रायबल टेम्परेचर काय सेम आहे, म्हणजे काय राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे. सेकंड पॉईंट, व्हॉट अबाउट वेटेबल टेम्परेचर, राईट इन द कमेंट बॉक्स. व्हॉट अबाउट वेटेबल टेम्परेचर, इन्क्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम. तीन पैकी एक ऑप्शन असणार आहे, एक तर इन्क्रीज होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे किंवा रिमेन सेम राहणार आहे. वेटेबल टेम्परेचर, पॉईंट 1चं वेटेबल टेम्परेचर कुठं असणार आहे तुमचं, सॉरी, पॉईंट 1चं वेटेबल टेम्परेचर म्हणजे हा पॉईंट जो असणार आहे तो तुमचा पॉईंट 1चं वेटेबल टेम्परेचर, हा जो असणार आहे तो पॉईंट 2चं वेटेबल टेम्परेचर. 1चं टेम्परेचर काय जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू 2, म्हणजे काय झालं, वेटेबल टेम्परेचर डिक्रीज होणार आहे. ड्यू पॉईंट टेम्परेचर, व्हॉट अबाउट ड्यू पॉईंट टेम्परेचर, इन्क्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम. पॉईंट 1चं ड्यू पॉईंट टेम्परेचरच्या लाईन कशा असतात, हॉरिझॉन्टल लाईन्स असतात, फक्त त्याची जी व्हॅल्यू असते ती कुठे भेटते आपल्याला, सॅच्युरेटेड कर्व वरती भेटते. हा झाला तुमचा पॉईंट 1 ड्यू पॉईंट टेम्परेचर 1, आणि पॉईंट नंबर 2चा ड्यू पॉईंट टेम्परेचर ह्या ठिकाणी आला तुमचा. तर ह्या ठिकाणी ड्यू पॉईंट टेम्परेचर काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. देन नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी. स्पेसिफिक ह्युमिडिटीच्या लाईन कशा असतात, तुमच्या ड्यू पॉईंट टेम्परेचर सारख्याच असतात, हॉरिझॉन्टलच असतात, फक्त काय होते त्याची जी व्हॅल्यू भेटते ती तुम्हाला कुठे भेटते, वाय ऍक्सिस वरती. हे झालं तुमचं स्मॉल w1, या ठिकाणी तुम्हाला भेटणार आहे स्मॉल w2. या ठिकाणी काय होणार आहे, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी पण काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. व्हॉट अबाउट एन्थाल्पी, एन्थाल्पीच्या लाईन म्हणजे तुमच्या कोणत्या लाईन, वेटेबल टेम्परेचरच्या लाईन. फक्त वेटेबल टेम्परेचरच्या लाईन कुठपर्यंत असतात, सॅच्युरेटेड कर्व पर्यंत असतात. तिथून पुढे जर तुम्ही एक्सटेंड केल्या कुठपर्यंत, एन्थाल्पी स्केल पर्यंत, तर त्या तुमच्या काय झाल्या, एन्थाल्पी लाईन झाल्या. तर 1 पॉईंटची एन्थाल्पी ह्या ठिकाणी भेटते तुम्हाला H1, 2 पॉईंटची एन्थाल्पी ह्या ठिकाणी भेटते, एन्थाल्पी काय होणार आहे, कमी होणार आहे. स्पेसिफिक व्हॉल्यूम लाईन ऑब्लिकली इन्क्लाइन असतात, म्हणजे 1 पॉईंटची स्पेसिफिक व्हॉल्यूमची लाईन ही येणार आहे, 2 पॉईंटची स्पेसिफिक व्हॉल्यूमची लाईन ही येणार आहे. आणि स्पेसिफिक व्हॉल्यूमची जी व्हॅल्यू असते ती ह्या डायरेक्शनला इन्क्रीज होते, पण तुमचा इनलेट पॉईंटची स्पेसिफिक व्हॉल्यूम काय जास्त आहे, आउटलेट पॉईंटची स्पेसिफिक व्हॉल्यूम काय कमी आहे, म्हणजे काय होणार आहे, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम डिक्रीज होणार आहे. त्यानंतर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. व्हॉट अबाउट रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, कोण सांगेल, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे की रिमेन सेम आहे.
What about remaining student? Only 3 to 4 students are giving the answer. तर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय असतात, कर्व असतात, तो जे की आपल्या सॅच्युरेटेड कर्वला फॉलो करतात. तर 1 पॉईंटचा रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी कर्व अशा टाइपमध्ये येणार आहे, 2 पॉईंटचा रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी कर्व अशा टाइपमध्ये येणार आहे. आणि रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीची व्हॅल्यू ह्या डायरेक्शनला काय होत असते, कमी होत असते. त्यामुळे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय होणार आहे, कमी होणार आहे. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ dehumidification process or latent cooling process on the various properties of the various thermodynamic properties of the moist air. So up till now, whatever 4 processes we have seen, psychrometric processes, all those 4 processes were the basic processes. But we are knowing that for achieving the desirable internal atmospheric condition, we require to do the combination of those processes also. That means along with sensible heating there will be sensible latent heating also or latent cooling also. अजून एक पॉइंट सांगायचं तुम्हाला या ठिकाणी. आतापर्यंत ज्या 4 प्रोसेसेस शिकलेलो आपण त्या एकदा ड्रॉ करतो मी. स्ट्रेट लाईन आहेत, अज्युम करा फक्त. ओके, आपण सेन्सिबल हिटिंग प्रोसेस बघितलेली. सेन्सिबल हिटिंग प्रोसेस कशी होती, हा जर पॉइंट नंबर 1 असेल तर सेन्सिबल हिटिंग प्रोसेस मध्ये काय होतं, पॉइंट नंबर 2 जो होता तो ह्या डायरेक्शनला होता. पॉइंट 1 हा पॉइंट 2, त्याला काय म्हणतो आपण, सेन्सिबल हिटिंग. झाली तुमची सेन्सिबल हिटिंग ऑन अ सायक्रोमेट्रिक चार्ट. सेन्सिबल कुलिंग म्हणजे कशी होती, एक्झॅक्टली अपोजिट होती. एक्झॅक्टली अपोजिट म्हणजे काय होती तुमची सेन्सिबल कुलिंग. सॉरी, हे तिथं लिहितो. ही झाली तुमची सेन्सिबल हिटिंग. सेन्सिबल कुलिंग म्हणजे काय होतं, हा जर तुमचा पॉइंट नंबर 1 असेल तर एक्झॅक्टली अपोजिट प्रोसेस. या ठिकाणी काय होत होतं, सेन्सिबल हिटिंग किंवा सेन्सिबल कुलिंग मध्ये काय होत होतं, तुमचं जे मॉइश्चर कंटेंट होतं, मॉइश्चर कंटेंट काय राहत होतं, सेमच राहत होतं. स्मॉल w1 इज इक्वल टू स्मॉल w2. फक्त काय होत होतं, चेंज काय होत होतं, ड्रायबल टेम्परेचर चेंज होत होतं. ही झाली तुमची सेन्सिबल कुलिंग प्रोसेस ऑन अ सायक्रोमेट्रिक चार्ट. त्यानंतर जर लॅटेंट हिटिंग जर रिप्रेझेंट करायचे असेल तर लॅटेंट हिटिंग कशी रिप्रेझेंट करत होतो आपण, लॅटेंट हिटिंगलाच आपण काय म्हणत होतो, ह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस म्हणत होतो. लॅटेंट हिटिंग मध्ये काय राहतंय, ड्रायबल टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतंय. या ठिकाणी लॅटेंट हिटिंग मध्ये काय होत होतं, ड्रायबल टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहत होतं. त्यामुळे 1 to 2 प्रोसेस जी होती ती ह्या डायरेक्शनची होती. ही जी आहे ती तुमची लॅटेंट हिटिंगची प्रोसेस आहे. आणि लॅटेंट कुलिंग मध्ये सेम ड्रायबल टेम्परेचर काय राहणार आहे, सेम कॉन्स्टंट राहणार आहे. ड्रायबल टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहणार आहे, फक्त काय होणार आहे, ह्युमिडिटी जी आहे ती काय होणार आहे, कमी होणार आहे. त्यामुळे 1 to 2 प्रोसेस जी असणार आहे ती ह्या डायरेक्शनची असणार आहे. त्याला मी काय म्हणतोय, लॅटेंट कुलिंग म्हणतोय. त्याला मी काय म्हणणार आहे, लॅटेंट कुलिंग म्हणणार आहे. समजते, येस और नो? चारही प्रोसेस समजल्या का? काहीतरी सांगा, समजल्या नाही समजल्या. Have you understood all those 4 processes? Okay. Now, या ठिकाणी जर 2 मिनिट, ही जर आता सेन्सिबल हिटिंगची प्रोसेस कन्सिडर केली तर सेन्सिबल हिटिंगच्या प्रोसेसमध्ये
सेन्सिबल हिटिंगच्या प्रोसेसमध्ये जर तुम्ही ह्याची एन्थाल्पी जर कॅल्क्युलेट केली, 1 मिनिट. Hello. So in this process, in sensible heating process, here if I want to calculate the enthalpy change, then here enthalpy at point number 1 will be this enthalpy H1, and here if I calculate the enthalpy change at point number 2, then enthalpy at point number 2 will be this value, which is nothing but H2. So whatever this enthalpy change will be there, H2 minus H1, whatever this enthalpy change will be there, that is nothing but H2 minus H1, that will be called as a sensible heat. That will be called as a sensible heat. आता सेम जर मी ह्या ठिकाणी लॅटेंट हिटिंग कन्सिडर केलं, जर ह्या ठिकाणी मी लॅटेंट हिटिंग कन्सिडर केलं, तर लॅटेंट हिटिंग मध्ये कसं होणार आहे? सपोज दिस इज माय पॉइंट नंबर 1 and point number 2 will be somewhere here, and 1 to 2 process will be likewise. So point number 1 enthalpy is nothing but H1, point number 2 enthalpy is nothing but H2. So here whatever this difference between H1 and H2 will be there, so this difference will be called as a latent heating, and that will be called as a latent heat. Sensible heat आणि latent heat दोन्हीतला फरक कळतोय? ज्या ठिकाणी तुमचं टेम्परेचर चेंज होतंय विदाउट चेंजिंग मॉइश्चर कंटेंट, ती जी काय अमाऊंट ऑफ हीट असणार आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे? सेन्सिबल हीट म्हणणार आहे. आणि ज्या ठिकाणी तुमचं टेम्परेचर चेंज होते विदाउट चेंजिंग इट्स ज्या ठिकाणी तुमचं मॉइश्चर कंटेंट चेंज होते विदाउट चेंजिंग इट्स ड्रायबल टेम्परेचर, that will be called as a latent heat. So here next point which we have to study, that is called as a sensible heat factor. That's why I have explained this point. So sensible heat factor or sensible heat ratio. So as we are knowing that in psychrometric processes, there we require to add, sometimes we require to add sensible heat along with latent heat also, or we have to require to remove sensible heat along with latent heat also. That's why this sensible heat factor concept came to existence. So sensible heat factor is nothing but it is the ratio of sensible heat to the total heat. It is the ratio of sensible heat to the total heat. Here you will not understand what is the exact meaning of sensible heat, but whenever we are going to take the fifth process, that is nothing but cooling and dehumidification, at that time you will get that concept. So here at this moment you have to only keep in mind that definition. So definition of sensible heat factor is nothing but it is the ratio of sensible heat to the total heat, whereas total heat is nothing but addition of sensible heat plus latent heat. So sensible heat factor or sensible heat ratio will be given by equation ratio of sensible heat to the total heat. So total heat is nothing but it is the addition of sensible heat plus latent heat. So sensible heat divided by sensible heat plus latent heat will be called as a sensible heat factor. So sensible heat can be represented as a SH. Sensible heat can be represented as a SH, latent heat can be represented as a LH, and total heat can be represented as a TH also, total heat. So SHF, so this formula also you have to keep in mind, because for this by using this formula also we have to solve the problem. So sensible heat factor is equal to sensible heat divided by sensible heat plus latent heat. So this was the concept called as a sensible heat factor. Now we have to see the fifth process. We have to see the fifth process, that is called as a cooling and dehumidification. We have to call this fifth process is called as a cooling and dehumidification. So whatever this process is there, cooling and dehumidification process, that is generally used for summer air conditioning process. म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये जे काय आपण एअर कंडिशनिंग यूज करतो त्याला काय म्हणतो आपण? कूलिंग अँड डिह्युमिडिफिकेशन. कारण की उन्हाळ्यामध्ये काय असतं, आउटसाइड एअर जे असते त्याचं टेम्परेचर काय असतं? जास्त असतं, आणि ह्युमिडिटी पण काय असते? जास्त असते. त्यामुळे आपण काय करावं लागतं? त्या एअरला
कूल करावं लागतं आणि डिह्युमिडिफाय करावं लागतं. त्यामुळं cooling and dehumidification process will be used in case of summer air conditioning for multiple choice question. Why I am focusing much on multiple choice question? Because there may be the chances that whatever your exam will be there, that will be the multiple choice question based exam, and at that time you should know the basics related to all the subject. So here whatever cooling and dehumidification process will be there, that is mainly used for summer air conditioning processes to cool and dehumidify the air. So in case of cooling and dehumidification process, here both dry bulb temperature as well as specific humidity will goes on decreasing. आतापर्यंत काय होत होतं, जर स्पेसिफिक ह्युमिडिटी सेम राहत असली तर ड्राय बल्ब टेम्परेचर चेंज होत होतं, किंवा जर स्पेसिफिक ह्युमिडिटी चेंज होत होती तर ड्राय बल्ब टेम्परेचर सेम राहत होतं. पण ह्या ठिकाणी कॉम्बिनेशन मध्ये काय राहणार आहे, दोन्ही चेंज होणार आहे. म्हणजे ड्राय बल्ब टेम्परेचर पण चेंज होणार आहे आणि स्पेसिफिक ह्युमिडिटी पण चेंज होणार आहे. सो cooling and dehumidification process, in cooling and dehumidification process, dry bulb temperature as well as specific humidity of air will goes on decreasing, but the final relative humidity will be greater than that of entering air. Final relative humidity will be greater than that of entering air. So whatever this statement is there, final relative humidity is greater than that of entering air, that I will explain when I will draw this process on the psychrometric chart. So this process is only possible when effective surface temperature of cooling coil is less than dew point temperature of the entering air, and whatever this effective surface temperature of cooling coil will be there, that will be called as a apparatus dew point temperature. हे जर समजलं नसेल तर ह्या स्लाइड मधलं फक्त लक्षात काय ठेवायचं तुम्हाला, कूलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस जी आहे ती कशासाठी वापरतोय आपण, समर एअर कंडिशनिंग साठी वापरतोय. आणि कूलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन जर प्रोसेस तुम्हाला करायची असेल, अचीव्ह करायची असेल, आता समजा या ठिकाणी माझ्याकडे काय ऍपरेटस आहे, कंडिशनिंग ऍपरेटस आहे. सपोज दिस एज अ कंडिशनिंग ऍपरेटस, आणि माझ्याकडे काय ह्या ठिकाणी आउटसाइड एअर आहे. सपोज आय एम हॅव्हिंग द आउटसाइड एअर which is having the temperature as a TD1 and specific humidity as a small w1. तर हे TD1 आणि स्पेसिफिक ह्युमिडिटी स्मॉल w1 ची एअर मला कशावरून पास करायचे, या ठिकाणी कूलिंग कॉइल वरून पास करायचे. या ठिकाणी माझ्याकडे काय असणार आहे, कूलिंग कॉइल असणार आहे. पण हे जे काय कूलिंग कॉइल असणार आहे, ह्या कूलिंग कॉइलचं टेम्परेचर काय असणार आहे, TD3 एवढं असणार आहे. सरफेस टेम्परेचर काय म्हणतोय आपण, TD3. ह्या कूलिंग कॉइलचं जे सरफेस टेम्परेचर आपल्याला मेंटेन करायचं आहे, ते कूलिंग कॉइलचं सरफेस टेम्परेचर काय मेंटेन करायचं आहे, ह्या इनलेट एअरच्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा कमी मेंटेन करायचं आहे. इनलेट एअरच्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा कमी मेंटेन करायचं आहे. त्यासाठी जर समजा माझ्याकडे काय आउटसाइड एअर जे आहे त्याचं ड्राय बल्ब टेम्परेचर किती आहे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड आहे, अज्युम करा. आणि त्या आउटसाइड एअरचं जर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जर कॅल्क्युलेट केलं मी, तर ते समजा 20 डिग्री सेंटीग्रेड येते. 20 डिग्री सेंटीग्रेड काय येते, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर येते. आणि जर मी ह्या ठिकाणी जी काय कूलिंग कॉइल ठेवलेली आहे, त्या कूलिंग कॉइलचं जर टेम्परेचर मी 21 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन केलं, तर काय होणार आहे, त्या ठिकाणी फक्त काय होणार आहे, सेन्सिबल कूलिंग होणार आहे. पण त्यातलं वॉटर वेपर पार्टिकलचं कंडेन्सेशन होणार आहे का, वॉटर वेपर पार्टिकलचं कंडेन्सेशन कधी होणार आहे, ज्यावेळेस ह्या सरफेस टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉइल ह्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा कमी असेल, एंटरिंग एअरच्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा कमी असेल, त्यावेळेस काय होणार आहे, या ठिकाणी जे काही वॉटर वेपर पार्टिकल प्रेझेंट आहेत एअर मधले, ते काय होणार आहेत, कंडेन्सेट होणार आहेत. समजतंय का मी काय म्हणतोय ते, आय विल रिपीट वन्स अगेन. या ठिकाणी मी काय कन्सिडर केलेलं आहे, हे जे आहे ते कंडिशनिंग ऍपरेटस कन्सिडर केलेलं आहे. ही जी आहे ती आउटसाइड एअर, ज्याचं की टेम्परेचर आहे ड्राय बल्ब टेम्परेचर TD1, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी स्मॉल w1. या ठिकाणी मी अज्युम काय केलेलं आहे, समजा ड्राय बल्ब टेम्परेचरची व्हॅल्यू किती आहे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, आणि मी या ठिकाणी अज्युम काय करतोय, त्या आउटलेट एअरची ड्यू पॉइंट टेम्परेचरची व्हॅल्यू मी अज्युम करतोय ऍज अ 20 डिग्री सेंटीग्रेड. आता सपोज मी जर ह्या कूलिंग कॉइलचं टेम्परेचर
मी जर ह्या कुलिंग कॉइलचं टेम्परेचर ह्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा जास्त मेंटेन ठेवलं, म्हणजे जर मी ह्या ठिकाणी 22 डिग्री सेंटीग्रेड जर कुलिंग कॉइलचं टेम्परेचर मेंटेन ठेवलं, तर ह्या ठिकाणी जी काही एअर पास होणार आहे, पास झाल्यानंतर ज्या काही एअरचं टेम्परेचर असणार आहे ते काय असणार आहे, 22 आणि 30च्या मध्ये असणार आहे. म्हणजे समजा ते झालं 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ह्या ठिकाणी फक्त काय होणार आहे, ड्रायबल टेम्परेचर कमी होणार आहे. फक्त काय होणार आहे, ड्रायबल टेम्परेचर कमी होणार आहे. त्या ठिकाणी मॉइश्चर कंटेंट मध्ये काय चेंज होणार आहे का? मॉइश्चर कंटेंट मध्ये चेंज कधी होणार आहे, ज्यावेळेस ह्या एअर मध्ये तुम्ही वॉटर वेपर ऍड करताय किंवा त्या एअर मधली वॉटर वेपर रिमूव्ह करताय, त्यावेळेस काय होणार आहे, मॉइश्चर पार्टिकल मध्ये चेंज होणार आहे किंवा मॉइश्चर कंटेंट मध्ये चेंज होणार आहे. आणि जर मला ह्या ठिकाणी मॉइश्चर कंटेंट चेंज करायचं असेल तर काय करावं लागणार आहे, ह्यातले जे काही वॉटर वेपर आहेत ते वॉटर वेपर कंडेन्सेट करावं लागणार आहे. आणि वॉटर वेपर कंडेन्सेट करण्यासाठी मला काय करावं लागणार आहे, ही जी काही कुलिंग कॉइल आहे त्या कुलिंग कॉइलचं टेम्परेचर ह्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा कमी ठेवावं लागणार आहे. म्हणजे ज्यावेळेस मी ह्या कुलिंग कॉइलचं टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड ठेवेल, ज्यावेळेस मी ह्या कुलिंग कॉइलचं टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड ठेवेल, त्यावेळेस चान्सेस काय आहेत, जी काही एअर आहे ह्या एअर पैकी समजा 1-x एअर काय होणार आहे, या कुलिंग कॉइलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे आणि त्याचं टेम्परेचर काय होणार आहे, 15 डिग्री सेंटीग्रेड होणार आहे. आणि त्या एअरचं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किती आहे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. त्यामुळं 15 डिग्री सेंटीग्रेड म्हणजे काय झालं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा कमी झालं. म्हणजे काय होणार आहे, त्या एअर मधलं जे काही वॉटर वेपर पार्टिकल आहेत ते काय होणार आहेत, कंडेन्सेट होणार आहे. आणि त्यामुळे काय होणार आहे, ह्या ठिकाणी मॉइश्चर कंटेंट चेंज होणार आहे. तर ही कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस कधी पॉसिबल आहे, कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस कधी पॉसिबल आहे, इफ अँड ओनली इफ वी आर मेंटेनिंग द temperature or surface temperature of cooling coil below its dew point temperature or below the dew point temperature of entering air. त्याच वेळेस काय होणार आहे, या ठिकाणी कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस होणार आहे. आणि त्या केसमध्ये ज्यावेळेस मी ह्या कुलिंग कॉइलचं टेम्परेचर एंटरिंग एअरच्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा कमी ठेवतोय, त्या केसमध्ये जे काय सरफेस टेम्परेचर असणार आहे ह्या कुलिंग कॉइलचं, त्या सरफेस टेम्परेचरलाच मी काय म्हणणार आहे, ऍपॅरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द कुलिंग कॉइल. नेक्स्ट टेम्परेचर डेफिनेशन. त्याच केसमध्ये मी काय म्हणणार आहे, जे काय सरफेस टेम्परेचर असणार आहे कुलिंग कॉइलचं त्याला मी काय म्हणणार आहे, ऍपॅरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द कुलिंग कॉइल. आता तुम्हाला ह्या पाठीमागचे पॉईंट समजतील. पहिला पॉईंट काय, कुलिंग डिह्युमिडिफिकेशन कधी यूज करतो आपण, समर एअर कंडिशनिंग मध्ये. कशासाठी, टू कूल अँड डिह्युमिडिफाय द एअर. दुसरं, ड्रायबल टेम्परेचर आणि स्पेसिफिक ह्युमिडिटी दोन्ही पण काय होत आहेत, डिक्रीजेस होत आहेत. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी या ठिकाणी काय असते, ग्रेटर दॅन एंटरिंग एअर असते. हा पॉईंट तुम्हाला नंतर क्लिअर होईल, ज्यावेळेस आपण ही प्रोसेस सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरती ड्रॉ करणार आहे त्यावेळेस क्लिअर होईल. आता हा तिसरा पॉईंट क्लिअर झाला असेल. दिस प्रोसेस इज ओनली पॉसिबल when effective surface temperature of cooling coil is less than dew point temperature of the entering air. त्याच वेळेस फक्त काय होणार आहे, मॉइश्चर पार्टिकलचं कंडेन्सेशन होणार आहे. आणि द इफेक्टिव्ह सरफेस टेम्परेचर इन दिस प्रोसेस, द इफेक्टिव्ह सरफेस टेम्परेचर ऑफ कुलिंग कॉइल, ह्या केस मधलं जे काही इफेक्टिव्ह सरफेस टेम्परेचर आहे त्यालाच काय म्हणतोय मी, ऍपॅरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर म्हणतोय. इथपर्यंत समजलं? समजलं असेल तर येस म्हणा. प्लीज गिव द रिप्लाय. समजलंय का? आणि नसेल समजलं तर जो काय क्वेश्चन असेल तो क्वेश्चन विचारा, किंवा एखादा पॉईंट जर समजला नसेल तर तो पॉईंट टाका, मी एक्सप्लेन करतो अजून पण. Okay. So same process is explained here. Here cooling and dehumidification. या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, हे TD3 चं टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एंटरिंग एअर पेक्षा काय करायचं आहे, कमी ठेवायचं आहे. आता ह्या ठिकाणी काय होणार आहे, दोन्ही चेंजेस होणार आहे. या ठिकाणी ड्रायबल टेम्परेचर मध्ये पण चेंज होणार आहे, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी मध्ये पण चेंज होणार आहे. या ठिकाणी स्पेसिफिक ह्युमिडिटी काय होती, स्मॉल w1. या ठिकाणी स्पेसिफिक ह्युमिडिटी काय होणार आहे, स्मॉल w2 होणार आहे. जर मी हा पॉईंट ऍज अ पॉईंट नंबर 1 कन्सिडर केला, दिस पॉईंट ऍज अ पॉईंट नंबर 2 कन्सिडर केला, आणि सरफेस टेम्परेचर ऍज अ पॉईंट नंबर 3 जर कन्सिडर केलं, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द कुलिंग कॉइल ऍज अ पॉईंट नंबर 3 जर इंडिकेट केलं, तर मला जर ही प्रोसेस ड्रॉ करायची असेल
जर मला ही प्रोसेस ड्रॉ करायची असेल तर ह्या ठिकाणी काय होते, ड्रायबल टेम्परेचर डिक्रीज होते आणि स्पेसिफिक ह्युमिडिटी पण काय होते, डिक्रीज होते. तर ही प्रोसेस कशी ड्रॉ होणार आहे? सपोज हा माझा आउटलाईन ऑफ सायक्रोमेट्रिक चार्ट आहे. सपोज ह्या ठिकाणी मी काय कन्सिडर करतोय, पॉईंट नंबर 1 कन्सिडर करतोय. हा पॉईंट नंबर 1 आहे, त्याचं की ड्रायबल टेम्परेचरची व्हॅल्यू काय आहे, TD1 आहे आणि स्पेसिफिक ह्युमिडिटीची व्हॅल्यू काय आहे, या ठिकाणी स्पेसिफिक ह्युमिडिटीची व्हॅल्यू काय आहे, स्मॉल w1 आहे. आता ज्यावेळेस मी ही इयर कुलिंग कॉइल वरून पास करतोय, ज्यावेळेस मी ही इयर कुलिंग कॉइल वरून पास करतोय, ज्याचं की सरफेस टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द एंट्रिंग एअर पेक्षा काय कमी आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी बघा, पॉईंट 1चं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कोणतं येणार आहे, पॉईंट 1चं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर म्हणजे हा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऍट पॉईंट 1 असणार आहे. जर मी ह्या कुलिंग कॉइलचं सरफेस टेम्परेचर ह्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा कमी ठेवलं, TDP1, कुलिंग कॉइलचं सरफेस टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा कमी ठेवलं, तर हे म्हणजे काय झालं, माझं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर झालं कुलिंग कॉइलचं, TDP3 किंवा TD3. त्यालाच मी काय म्हणणार आहे, ऍपॅरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर म्हणणार. नेहमी काय लक्षात ठेवायचा आहे, एडीपी पॉईंट जो असतो, ऍपॅरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचरचा जो पॉईंट असतो, तो नेहमी सॅच्युरेटेड कर्व वरती असतो, तो नेहमी सॅच्युरेटेड कर्व वरती असतो. तर ह्या केसमध्ये ज्यावेळेस ही 1 पॉईंटची इयर ह्या 3 पॉईंटच्या इयर वरून पास होईल, त्यावेळेस काय होणार आहे, सरफेस टेम्परेचर जे असणार आहे ते काय होणार आहे, कमी होणार. म्हणजे तुमचा पॉईंट नंबर 2 कुठे येणार आहे, समवेअर हिअर येणार. आता ह्या ठिकाणी पॉईंट नंबर 2 जर बघितला तुम्ही, तर पॉईंट नंबर 2चं म्हणजे ह्या ठिकाणी ही 1 to 2 प्रोसेस जी आहे, 1 to 2 प्रोसेस जी आहे त्याला काय म्हणतोय मी, कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस म्हणतोय. ह्या केसमध्ये कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन मध्ये या ठिकाणी पॉईंट नंबर 2 ची ड्रायबल टेम्परेचर बघा, हे झालं तुमचं ड्रायबल टेम्परेचर ऍट पॉईंट नंबर 2 आणि हे झालं तुमचं स्पेसिफिक ह्युमिडिटी ऍट पॉईंट नंबर 2. तर ह्या केसमध्ये ड्रायबल टेम्परेचर पण कमी होते आणि स्पेसिफिक ह्युमिडिटी पण कमी होते. त्यामुळे ही प्रोसेस कोणते, कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस आहे. So this process will be called as a cooling and dehumidification process. समजते कसे रिप्रेझेंट करणार आहे कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस. सो हिअर cooling and dehumidification process will be represented likewise. ह्या ठिकाणी पॉईंट नंबर 1 काय इंडिकेट करतोय तुमचा, या ठिकाणी पॉईंट नंबर 1 काय इंडिकेट करतोय, कंडिशन ऑफ आउटलेट एअर. आउटलेट एअरची कंडिशन काय आहे, टेम्परेचर काय आहे तुमचं TD1, टेम्परेचर काय TD1 आणि स्पेसिफिक ह्युमिडिटी काय स्मॉल w1. सो TD1 अँड स्मॉल w1. पॉईंट नंबर 2 काय इंडिकेट करतोय ह्या ठिकाणी, पॉईंट नंबर 2 काय इंडिकेट करतोय, तुमची कंडिशन ऑफ आउटलेट एअर, ते म्हणजे ऍपॅरेटसच्या आउटलेटची एअर, आणि ही झाली इनलेट एअर. तर त्याचं टेम्परेचर काय TD2, म्हणजे हा पॉईंट 2चं टेम्परेचर काय TD2 आणि स्पेसिफिक ह्युमिडिटी काय ते स्मॉल w2. सो TD2 अँड स्मॉल w2. आणि पॉईंट नंबर 3 काय इंडिकेट करतोय तुमचा, कॉइलची कंडिशन, म्हणजे ही जी काही कॉइल आहे, पॉईंट नंबर 3 काय इंडिकेट करणार आहे तुमची कॉइलची कंडिशन, त्याला काय म्हणतो आपण ऍपॅरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ह्या ठिकाणी जर बघितलं 1 पॉईंटचं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कुठं आहे, ह्या ठिकाणी, आणि कॉइलचं टेम्परेचर जे आहे ते काय तुमच्या इनलेट एअरच्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे ही प्रोसेस कोणती असणार आहे, कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस असणार आहे. तर ही प्रोसेस 1 to 2 प्रोसेस झाली अशी. जर ही सेपरेट प्रोसेस असत्या, सुरुवातीला जर लॅटेंट कुलिंग असतं, जर ह्या प्रोसेस जर सेपरेट असत्या तर लॅटेंट कुलिंग कशी दिसली असते, ही प्रोसेस इथपर्यंत आली असते. त्यानंतर परत सेन्सिबल कुलिंग ही प्रोसेस अशी झाली असते.
त्या केसमध्ये 0.1च्या रिलेटेड जे काय एन्थाल्पी आहे त्याला काय म्हणणार आहे मी H1 म्हणणार आहे. या ठिकाणी 0.2च्या रिलेटेडची जी काय एन्थाल्पी आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे H2 म्हणणार आहे. आणि ही H1 मायनस H2 जो आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे टोटल एन्थाल्पी म्हणणार आहे TH, टोटल हीट. H1 मायनस H2 म्हणजे काय झालं TH झालं. आणि ज्यावेळेस मी हे जर डिवायडेशन करतोय 1 to 2 प्रोसेस अशी अचीव्ह करायच्या ऐवजी मी अशी पण अचीव्ह करू शकतो. सुरुवातीला काय केलं सेन्सिबल कुलिंग केलं, सुरुवातीला लॅटेंट कुलिंग केलं, परत सेन्सिबल कुलिंग केलं. तर ह्या केसमध्ये हे काय झालं पॉईंट ए झाला. तर पॉईंट ए ची जर एन्थाल्पी HA असेल तर H1 मायनस HA इज कॉल्ड ॲज अ लॅटेंट हिटिंग. ही जी आहे ती काय लॅटेंट हीट आहे. कारण की काय होतं ड्रायबल टेम्परेचर सेम राहते, फक्त काय होते मॉइश्चर पार्टिकल चेंज होत आहेत. आणि ह्या ठिकाणी HA मायनस H2 जो आहे HA मायनस H2 जो आहे त्याला काय म्हणणार आहे मी सेन्सिबल हिटिंग म्हणणार आहे. हे जे आहे ते सेन्सिबल हिटिंग HA मायनस H2. म्हणजे ह्या ठिकाणी जर मला लॅटेंट हिटिंग सेन्सिबल हिटिंग कॅल्क्युलेट करायचं असेल, सेन्सिबल हीट फॅक्टर जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर सेन्सिबल हीट फॅक्टर काय येणार आहे या ठिकाणी त्या केससाठी जर मला सेन्सिबल हीट फॅक्टर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर SHF ची व्हॅल्यू काय येणार आहे. वी आर नोइंग दॅट सेन्सिबल हीट फॅक्टर इज नथिंग बट रेशो ऑफ सेन्सिबल हीट टू द टोटल हीट. त्यापैकी सेन्सिबल हीट म्हणजे कोणते ही HA मायनस H2 जी आहे ती काय सेन्सिबल हीट आहे. सो सेन्सिबल हीट इज नथिंग बट HA मायनस H2 डिवायडेड बाय टोटल हीट. टोटल हीट म्हणजे कोणते 0.1 आणि 0.2 सेन्सिबल प्लस लॅटेंट हीट त्याला काय म्हणणार आहे मी टोटल हीट. तर H1 मायनस H2 जो आहे तो काय झाली टोटल हीट झाली. तो सेन्सिबल हीट फॅक्टरचा जो फॉर्म्युला असणार आहे ह्या केसमध्ये तो काय असणार आहे H1 मायनस H2 असणार आहे. H1 मायनस H2. आणि जर बायपास फॅक्टर जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल या कॉइलचा बायपास फॅक्टर तर या ठिकाणी काय ही कुलिंग कॉइल आहे. या ठिकाणी काय ही कुलिंग कॉइल आहे कारण की चिल्ड वॉटर आपण काय केलेलं आहे पास केलेलं आहे. तर ह्या बायपास फॅक्टरची व्हॅल्यू काय येणार आहे बायपास फॅक्टर फॉर्म्युला काय येणार आहे कुलिंग कॉइल आहे त्यामुळं टेम्परेचर डिफरन्स पॉझिटिव्ह टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन कॉइल आणि आउटलेट. पण कॉइल आणि आउटलेट ही कुलिंग कॉइल असल्यामुळं आउटलेटचं टेम्परेचर जास्त असणार आहे कुलिंग कॉइल पेक्षा. त्यामुळे काय येणार आहे TD2 मायनस TD3 येणार आहे. TD2 मायनस TD3 डिवायडेड बाय कॉइल आणि इनलेट. पण कोणतं टेम्परेचर जास्त आहे इनलेटचं जास्त आहे कॉइल पेक्षा. म्हणजे काय येणार आहे TD1 मायनस TD3 येणार आहे. TD1 मायनस TD3 हे फॉर्म्युले यूज करायचे आहेत आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना. पण ह्या ठिकाणी TD3 म्हणजे काय TD3 म्हणजे काय तुमचा ॲपॅरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आहे. तर ह्या ठिकाणी TD3 च्या जागी काय पुटअप करू शकता तुम्ही ॲपॅरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पुटअप करू शकता. समजते. ह्या ठिकाणी आता वेगवेगळे पॅरामीटर वरती काय चेंज होणार आहे कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन मध्ये वेगवेगळ्या पॅरामीटर वरती काय चेंज होणार आहे. ड्रायबल टेम्परेचर काय झालेलं आहे कमी झालेलं आहे, वेटेबल टेम्परेचर कमी झालेलं आहे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कमी होते, त्यानंतर वेटेबल टेम्परेचर कमी होते, एन्थाल्पी कमी होते, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम कमी होतोय, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. आता ह्या ठिकाणचा जर दुसरा पॉईंट बघितला असेल तुम्ही फायनल रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ऑफ द एअर इज ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ एंटरिंग एअर. सेम प्रोसेस ह्या ठिकाणी जर मी सेम प्रोसेस अशा टाइप मध्ये ड्रॉ केली पॉईंट नंबर 1 ह्या ठिकाणी घेतला आणि पॉईंट नंबर 2 ह्या ठिकाणी घेतला पॉईंट नंबर 1 पॉईंट नंबर 2 तर ही प्रोसेस कोणती झाली या ठिकाणी कुलिंग पण होते सेन्सिबल कुलिंग लॅटेंट कुलिंग पण होते आणि परत सेन्सिबल कुलिंग पण होते. म्हणजे ही कोणती झाली कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस आहे. पण ह्या ठिकाणी जर मी ते ड्रॉ केलं काय म्हणतं रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीचं कर्व लाईन ड्रॉ केली तर हे काय झालं 5.1 झाला आणि ह्या ठिकाणी काय झाला हा 5.2 झाला. ह्या केसमध्ये रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय होते कमी होते, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय होते कमी होते. पण ही केस पॉसिबल नाही. ही केस का पॉसिबल नाही कारण की आपला पॉईंट नंबर 3 जो पाहिजे तो नेहमी कशावरती पाहिजे सॅच्युरेटेड कर्व वरती पाहिजे. त्यामुळं कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन मध्ये मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन साठी लक्षात ठेवा
कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन प्रोसेसमध्ये नेहमी रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी जी असते ती काय असते, ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ एंटरिंग एअर. आउटलेटची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी जी असते कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन प्रोसेसमध्ये, आउटलेटची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी नेहमी काय असते, इनलेट एअरच्या रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीपेक्षा जास्त असते. फायनल रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ऑफ द एअर इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ एंटरिंग एअर. समजलं? येस और नो? समजलं का सगळ्यांना? राईट इन द कमेंट बॉक्स. समजलं की नाही? अरे काय तर सांगा बघू. नाउ सिक्स प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ एक्झॅक्टली अपोजिट प्रोसेस. त्या ठिकाणी तुम्हाला हे तर पण दिसते. 2 मिनिट. बायपास फॅक्टर म्हणजे काय असणार आहे तुमचा, कॉइल आणि आउटलेट TD2 मायनस TD3 डिवायडेड बाय TD1 मायनस TD3. TD3 च्या जागी तुम्ही काय घेऊ शकता, ॲपॅरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर घेऊ शकता. आणि सेन्सिबल हीट फॅक्टर म्हणजे काय असणार आहे तुमचा, SHF ची व्हॅल्यू सेन्सिबल हीट डिवायडेड बाय टोटल हीट. त्यापैकी सेन्सिबल हीट म्हणजे काय असणार आहे तुमची, HA मायनस H2 डिवायडेड बाय टोटल हीट म्हणजे H1 मायनस H2 असणार आहे. 6 प्रोसेस जे आहे त्याला काय म्हणतो आपण, हिटिंग आणि ह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस म्हणतोय. ही हिटिंग आणि ह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस कशी असणार आहे, एक्झॅक्टली अपोजिट दॅट ऑफ कुलिंग अँड डिह्युमिडिफिकेशन. कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनची जी प्रोसेस आहे त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट प्रोसेसला काय म्हणतो आपण, हिटिंग ह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस म्हणतोय. म्हणजे ह्या केसमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, त्या एअरला हीट पण करायचं आहे, म्हणजे ड्रायबल टेम्परेचर पण वाढवायचं आहे, आणि ह्युमिडिफाय पण करायचं आहे, म्हणजे त्याचं काय करायचं आहे, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी पण इन्क्रीज करायची. तर ही प्रोसेस आपण कशी कॅरी आउट करणार आहे, तर त्यासाठी आपण काय करणार आहे, जी काही आउटलेटची एअर आहे त्यावरती आपल्याला प्रोसेसिंग करायचं आहे, त्या आउटलेटच्या एअरमध्ये काय करणार आहे, वॉटर हॉट वॉटर स्प्रे सप्लाय करणार आहे. या ठिकाणी समजा ही आउटलेटची, समजा ही ॲपॅरेटस आहे, कंडिशनिंग ॲपॅरेटस, ही आउटलेटची एअर आहे, ज्याचे की टेम्परेचर आहे सपोज TD1 आणि स्पेसिफिक ह्युमिडिटी आहे W1. तर मी ह्या ठिकाणी काय करणार आहे, हॉट वॉटर स्प्रे करणार आहे. फक्त हॉट वॉटर स्प्रे करताना मी काय काळजी घेणार आहे, जे काय हॉट वॉटर आहे त्याचं ड्रायबल टेम्परेचर काय पाहिजे, त्या ड्रायबल टेम्परेचर ऑफ एंटरिंग एअर पेक्षा जास्त पाहिजे. म्हणजे 30 डिग्री सेंटीग्रेडची जर एअर असेल तर मी काय करणार आहे, जे काय स्टीम आहे, वॉटर स्टीम किंवा हॉट वॉटर आहे, त्याचं टेम्परेचर काय लक्षात ठेवणार आहे, 60 डिग्री मेंटेन करणार आहे किंवा जास्त ठेवणार आहे. तर त्या केसमध्ये काय होणार आहे, या एअरचं ड्रायबल टेम्परेचर पण वाढणार आहे आणि स्पेसिफिक ह्युमिडिटी पण वाढणार आहे. त्या केसमध्ये त्या एअरला काय म्हणणार आहे, हिटिंग आणि ह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस म्हणणार आहे. सो whatever this heating and humidification process will be there, that will be generally carried out for winter air conditioning purpose. म्हणजे विंटर मध्ये जर तुम्हाला एअर कंडिशनिंग करायचं असेल तर विंटर मध्ये आउटसाइड एअर काय असणार आहे, कोल्ड असणार आहे, आणि स्पेसिफिक ह्युमिडिटी काय असणार आहे, कमी असणार आहे. त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागणार आहे, आउटसाइड एअरला हीट करावं लागणार आहे आणि ह्युमिडिफाय करावं लागणार आहे. त्यामुळे ही प्रोसेस जी आहे हिटिंग आणि ह्युमिडिफिकेशनची, ते आपण विंटर एअर कंडिशनिंग मध्ये यूज करतोय. त्या केसमध्ये ड्रायबल टेम्परेचर आणि स्पेसिफिक ह्युमिडिटी दोन्ही पण काय होत आहेत, इन्क्रीज होत आहेत. आणि फायनल रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी या ठिकाणी जर बघितलं, फायनल रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इन दिस केस कॅन बी हायर और कॅन बी लोअर दॅन दॅट ऑफ एंटरिंग एअर. या ठिकाणी तसं काय स्पेसिफिक नाही. म्हणजे आपली कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस होण्यासाठी काय लागत होतं, आपलं फायनल रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय पाहिजे होती, जास्तच पाहिजे होती. जर कमी असली असती तर त्या ठिकाणी कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन झालं नसतं. पण ह्या ठिकाणी कमी असली तरी चालते, जास्त असली तरी चालते. आणि कशी प्रोसेस अचीव्ह करणार आहे, दिस प्रोसेस इज अचीव्ड बाय स्प्रेइंग द वॉटर or by spraying the steam whose temperature is higher than drybal temperature of entering air. ही प्रोसेस कशी रिप्रेझेंट करणार आहे, एक्झॅक्टली अपोजिट. हा पॉईंट नंबर 1 आहे तुमचा. जसं की ड्रायबल टेम्परेचर आहे TD1
स्पेसिफिक ह्युमिडिटी आहे W1 आणि हा पॉईंट नंबर 2 आहे, ज्याचं की ड्रायबल टेम्परेचर आहे TD2, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी आहे W2. तर ही प्रोसेस जी असणार आहे ती ह्या टाईपमध्ये असणार. तुमची कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस कशी होती, ह्या टाईपमध्ये होती, फक्त एरो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला होता. हा एरो काय असणार आहे, अपवर्ड डायरेक्शनला असणार आहे. तर ह्या प्रोसेसला काय म्हणणार आहे मी, हिटिंग आणि ह्युमिडिफिकेशन. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय होणार आहे, सुरुवातीला हिटिंग होणार आहे, सेन्सिबल हिटिंग, आणि परत लॅटेंट हिटिंग. तर ही प्रोसेस म्हणजे काय झाली, रिझल्टंट प्रोसेस 1 to 2, that will be called as a heating and humidification process. त्या केसमध्ये वन पॉईंटची एन्थाल्पी काय H1 आहे. जर हा पॉईंट ए कन्सिडर केला तर ए पॉईंटची एन्थाल्पी झाली HA. तर ह्या दोन्ही मधला डिफरन्स HA मायनस H1 म्हणजे ही काय झाली तुमची सेन्सिबल हिटिंग आहे, त्यामुळे ही काय झाली सेन्सिबल हिट झाली. त्यानंतर 2 पॉईंटची एन्थाल्पी जर घेतली तर ती काय आहे तुमची H2 आहे, त्यामुळे H2 मायनस HA म्हणजे काय झाली लॅटेंट हिट झाली. म्हणजे ह्या ठिकाणी सेन्सिबल हिट फॅक्टर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर काय येणार आहे, सेन्सिबल हिट डिवाइडेड बाय टोटल हिट म्हणजे HA मायनस H1 डिवाइडेड बाय H2 मायनस H1 हा येणार आहे. आणि वेगवेगळे पॅरामीटर जे आहेत, पॅरामीटर मध्ये काय चेंजेस होणार आहेत, या ठिकाणी ड्रायबल टेम्परेचर इन्क्रीज होते, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी इन्क्रीज होते, एन्थाल्पी इन्क्रीज होते, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इन्क्रीज होते, वेटेबल टेम्परेचर इन्क्रीज होते, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम इन्क्रीज होते, आणि रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. 2 एक्झाम्पल घेऊया. ही तुमची पहिली केस कन्सिडर करा, हिटिंग आणि ह्युमिडिफिकेशनची ही पहिली केस कन्सिडर करा. आता ह्या केसमध्ये हे काय झालं, सुरुवातीला हिटिंग झालं, परत ह्युमिडिफिकेशन झालं. त्या केसमध्ये एन्थाल्पी जर कॅल्क्युलेट करायची असेल, सॉरी रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी जर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर हे झालं तुमचा φ1 चा कर्व आणि हा झाला तुमचा φ2 चा कर्व, φ1 आणि φ2. आता सेम प्रोसेस जर मी ह्या टाइप मध्ये ड्रॉ केली तर सपोज हा माझा पॉईंट नंबर 1 आहे आणि सपोज हा माझा पॉईंट नंबर 2 आहे. तर ह्या केसमध्ये पॉईंट नंबर 1 चा जो रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी कर्व आहे तो ह्या टाइप मध्ये आला, पॉईंट नंबर 2 चा रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीचा कर्व जो आहे तो ह्या टाइप मध्ये आला. तर ह्या ठिकाणी काय होते, हिटिंग आणि ह्युमिडिफिकेशन मध्ये रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी मे गोज ऑन इन्क्रीजिंग और मे गोज ऑन डिक्रीजिंग. So that point you have to keep in mind. So sensible heat factor will be given by equation sensible heat divided by sensible heat plus latent heat. You are knowing the formula. So this was process 7. Sorry, this was psychrometric process 6. Now whatever psychrometric process 5 and 6 we have seen, those both the processes were called as the natural processes. Natural processes का म्हणतो आपण, कारण की त्या दोन्ही प्रोसेसमध्ये काय त्या नॅचरल आहेत. का नॅचरल कशासाठी म्हणतोय, ज्यावेळेस कुलिंग करतोय आपण, कुलिंग करतोय म्हणजे काय करतोय, एअरचं टेम्परेचर कमी करतोय, त्यावेळेस डिह्युमिडिफिकेशन होणं काय साहजिक आहे. किंवा ज्यावेळेस आपण हिटिंग करतोय, हिटिंग करत असताना ह्युमिडिफिकेशन म्हणजे वॉटर वेपर ऍड होणं काय साहजिक आहे. त्यामुळे त्या दोन्ही प्रोसेस काय नॅचरल प्रोसेसेस आहे. पण आता ज्या काय 2 प्रोसेस राहिलेल्या आहेत त्या काय म्हणणार आहे आपण, those are unnatural processes and those will be achieved only in controlled condition. So next process is called as a cooling with adiabatic humidification. Next process is called as a cooling with adiabatic humidification, that is also called as a evaporative cooling. आणि ही जी काय कूलिंग विथ ॲडियाबॅटिक ह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस जे आहे ते कसे फक्त नॅचरल कंट्रोल कंडिशन मध्येच काय होणार आहे, अचीव्ह होणार आहे. आता ती कंट्रोल कंडिशन काय असणार आहे ते सांगतो तुम्हाला. Suppose this is the conditioning apparatus and through this conditioning apparatus we are supplying the air. Suppose ही इनलेट एअर आहे ज्याचे की टेम्परेचर काय आहे TD1 आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, या ठिकाणी वॉटर वेपर पण ऍड करायचे, वॉटर वेपर पण
ऍड करायचे आहेत आणि ऍट द सेम टाइम आपल्याला काय करायचंय त्या ठिकाणी कुलिंग पण करायचंय. ऍट द सेम टाइम आपल्याला काय करायचंय कुलिंग पण करायचंय. तर हे कधी पॉसिबल आहे? ज्यावेळेस मी ह्या ठिकाणी स्प्रे ऑफ वॉटर करेल, ज्यावेळेस मी ह्या ठिकाणी स्प्रे ऑफ वॉटर करेल, पण ह्या ठिकाणी वॉटरचा स्प्रे करताना मला काय लक्षात ठेवायचं आहे, हा जो काय वॉटरचा स्प्रे करतोय त्याचं काय असलं पाहिजे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जे आहे त्या वॉटरच्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किंवा त्या वॉटरच्या स्प्रेचं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जे असलं पाहिजे ते काय असलं पाहिजे, आपल्या इनलेट एअरच्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा जास्त असलं पाहिजे. आणि त्या वॉटरचं जे काय ड्रायबल टेम्परेचर असलं पाहिजे ते ड्रायबल टेम्परेचर आपल्या इनलेट एअरच्या ड्रायबल टेम्परेचर पेक्षा कमी असलं पाहिजे. म्हणजेच काय, ज्यावेळेस मी हा स्प्रे ऑफ वॉटर जो आहे ज्याचे की टेम्परेचर वेटेबल टेम्परेचर ऑफ इनलेट एअर एवढं मेंटेन करेल, वेटेबल टेम्परेचर ऑफ इनलेट एअर एवढं मेंटेन करेल, त्याच वेळेस मला ह्या ठिकाणी काय मिळणार आहे, कुलिंग विथ ॲडियाबॅटिक ह्युमिडिफिकेशन भेटणार आहे. So cooling with adiabatic humidification process is only possible in the control condition. So what is the condition? When the air is passed through the insulated chamber, when the air is passed through the insulated chamber, having sprays of water maintained at a temperature, having sprays of water maintained at a temperature higher than dew point temperature of entering air. म्हणजे इनलेटची एअर आहे त्याच्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा काय असलं पाहिजे, जास्त असलं पाहिजे. बट लोअर दॅन ड्रायबल टेम्परेचर ऑफ एंटरिंग एअर, सेम टाइम काय असलं पाहिजे, इनलेटच्या ड्रायबल टेम्परेचर पेक्षा कमी असलं पाहिजे. ह्याचा अर्थ काय, दॅट शुड बी इक्वल टू वेटेबल टेम्परेचर ऑफ एंटरिंग एअर. तर त्या केसमध्ये काय होणार आहे, कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन होणार आहे. So in case of cooling and dehumidification process, whatever adiabatic saturation point will be there, that will be reached in case of cooling and dehumidification process, and the temperature of spray water will be called as a thermodynamic wettable temperature of the entering air. So whatever cooling and dehumidification process will be there, that will be represented likewise. कधी पॉसिबल आहे कूलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन, ज्यावेळेस मी एन्थाल्पी कॉन्स्टंट ठेवतोय त्याच वेळेस ही प्रोसेस पॉसिबल आहे. म्हणजे ही प्रोसेस कधी होणार आहे, कॉन्स्टंट एन्थाल्पी किंवा कॉन्स्टंट वेटेबल टेम्परेचरला ही प्रोसेस होत असते. सो 1 to 2 process, this will be called as a 1 to 2 process. This line is called as a constant enthalpy line or constant wettable temperature line. So this process will be representation of cooling and adiabatic humidification. It is also called as a evaporative cooling on the psychrometric chart. ह्या प्रोसेस मध्ये काय होणार आहे, नक्की ड्रायबल टेम्परेचर काय होणार आहे, कमी होणार आहे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वाढणार आहे, वेटेबल टेम्परेचर सेम राहणार आहे. वेटेबल टेम्परेचर सेम राहते ह्याचा अर्थ काय, एन्थाल्पी पण काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे. त्यानंतर स्पेसिफिक ह्युमिडिटी जी आहे ती काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इन्क्रीज होणार आहे, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम इन्क्रीज होणार आहे. जर काय समजलं नसेल तर फक्त लक्षात काय ठेवायचं आहे, ही जी प्रोसेस आहे, ही जी इव्हॅपोरेटिव्ह कुलिंग किंवा कुलिंग विथ ॲडियाबॅटिक ह्युमिडिफिकेशनची जी काही प्रोसेस आहे ती नेहमी कशाला होत असते, ऍट अ कॉन्स्टंट वेटेबल टेम्परेचरला होत असते किंवा ऍट अ कॉन्स्टंट एन्थाल्पीला होत असते. त्यामुळं काय करायचं, कॉन्स्टंट एन्थाल्पी लाईन ड्रॉ करायची आणि कोणते कुलिंग आणि ह्युमिडिफिकेशन, म्हणजे ह्या ठिकाणी काय झालं पाहिजे, ड्रायबल टेम्परेचर कमी झालं पाहिजे. ह्या ठिकाणी बघा 0.1चं ड्रायबल टेम्परेचर हे, 0.2चं ड्रायबल टेम्परेचर हे, ड्रायबल टेम्परेचर काय झालं, कमी झालं. आणि ह्युमिडिफिकेशन होते म्हणजे काय झालं, मॉइश्चर पार्टिकल ऍड झाले पाहिजे, मॉइश्चर पार्टिकल ऍड झाले पाहिजे. म्हणून ही प्रोसेस कशी येणार आहे, ह्या डायरेक्शनला येणार आहे. पण ह्या ठिकाणी ही जी लाईन असणार आहे ती कोणती असणार आहे, तुमची कॉन्स्टंट एन्थाल्पी किंवा कॉन्स्टंट वेटेबल टेम्परेचर लाईन असली पाहिजे. So this process will be called as a cooling with adiabatic humidification. And last process is called as the heating and dehumidification process. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, एअरला हीट पण करायचं आहे
आणि ऍट द सेम टाइम त्या एअरचं डिह्युमिडिफिकेशन पण करायचं आहे. तर त्या प्रोसेसला काय म्हणणार आहे, हिटिंग अँड डिह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ केमिकल डिह्युमिडिफिकेशन. आता केमिकल डिह्युमिडिफिकेशन कशासाठी म्हणतोय आपण, कारण की ह्या ठिकाणी काय केलेलं असतात, केमिकल यूज केलेले असतात. ही पण काय कंट्रोल ऍटमॉस्फिअर मध्येच अचीव केली जाते प्रोसेस. त्या ठिकाणी काय असणार आहे, आउटसाइड एअर असणार आहे. सपोज दिस इज द आउटसाइड एअर which is having the temperature as a TD1, specific humidity as a small W1. ही एअर आपण कशावरून पास करणार आहे, ही जी एअर असणार आहे ते आपण केमिकल्स वरून पास करणार आहे. पण केमिकल जे यूज करणार आहे आपण या ठिकाणी समजा केमिकल्स आहेत, या ठिकाणी काय आहेत, केमिकल्स आहेत आणि पोरोसिटी आहे. सपोज हे एक फ्युल आहे किंवा काय तर अज्युम करा, या ठिकाणी काय असणार, केमिकल वरून पास करणार आहे. आता हे केमिकल जे असतात ते केमिकल कसले असतात, जे की तुमचे those chemical will have the affinity to absorb the moisture particle. Those chemical will have the affinity to absorb the moisture particle. ज्यावेळेस ही एअर त्या केमिकल वरून पास होणार आहे, सॉरी ज्यावेळेस ही एअर त्या केमिकल वरून पास होणार आहे त्यावेळेस काय होणार आहे, ह्या एअर मधलं जे काय वॉटर वेपर पार्टिकल असणार आहे ते वॉटर वेपर पार्टिकल कोण ऍब्झॉर्ब करणार आहे, ते केमिकल ऍब्झॉर्ब करणार आहे. आणि केमिकलने ऍब्झॉर्ब केल्यामुळं त्या वॉटर वेपरचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, लिक्विड वॉटर मध्ये होणार आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी काय होणार आहे, कंडेन्सेशन ऑफ वॉटर वेपर फ्रॉम द एअर. एअर मधलं जे काय वॉटर वेपर असणार आहे त्याचं काय होणार आहे, कंडेन्सेशन होणार आहे. कशामुळं, कारण की आपण जे काय केमिकल यूज केलेले that chemicals are having the affinity to absorb the moisture particle. That's why here what moisture particle will get condensate. आणि ज्यावेळेस moisture particle condensate होणार आहेत, कंडेन्सेट होत आहेत म्हणजे काय होतंय, पेपर वॉटरचं कन्वर्जन लिक्विड मध्ये होतंय. पेपर वॉटरचं कन्वर्जन ज्यावेळेस लिक्विड मध्ये होणार आहे त्यावेळेस काय होणार आहे, हीट ऑफ कंडेन्सेशन रिलीज होणार आहे. आणि जे काय हीट ऑफ कंडेन्सेशन रिलीज होणार आहे ते कशामध्ये ऍड होणार आहे, तर तुमच्या इनलेट एअर मध्ये ऍड होणार आहे. त्यामुळं जे काय आउटलेटला एअर असणार आहे त्या एअरचं टेम्परेचर काय होणार आहे, वाढणार आहे. टेम्परेचर कशामुळे वाढणार आहे, ह्या ठिकाणचे जे काय वॉटर वेपर पार्टिकल आहेत त्याचं काय झालेलं आहे, लिक्विड मध्ये कन्वर्जन झालेलं आहे. आणि वॉटर वेपरचं कन्वर्जन लिक्विड मध्ये होत असताना जी काय अमाऊंट ऑफ हीट लिबरेट होणार आहे किंवा रिलीज होणार आहे ती कशामध्ये ऍड होणार आहे, तुमच्या एअर मध्ये होणार आहे. त्यामुळे काय होणार आहे, एअरचं टेम्परेचर वाढणार आहे आणि मॉइश्चर पार्टिकल जे आहे, अमाऊंट ऑफ मॉइश्चर पार्टिकल ते काय होणार आहे, कमी होणार आहे. So this process will be called as the heating and dehumidification process. This process will be called as the heating and dehumidification process. So here this process will be mainly used in case of industrial air conditioning as well as for comfort air conditioning. But very much important point that you have to remember that this process is only used in case where we require the very low relative humidity or low dew point temperature in the room. सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट कोणता आहे, कधी आपण ही प्रोसेस करणार आहे ज्यावेळेस आपल्याला लो रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी लागणार आहे किंवा लो ड्यू पॉईंट टेम्परेचर लागणार आहे, कोणत्याही ऍप्लिकेशनसाठी असू द्या, मग ते इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन असू द्या किंवा तुमचं कमर्शियल ऍप्लिकेशन असू द्या. त्या केसमध्ये आपण काय करणार आहे, हिटिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस कॅरी आउट करणार आहे. त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे, केमिकल dehumidification process. So in this chemical dehumidification process, air will be passed over the chemicals which are having the affinity for the moisture. So as air will come in contact with those chemicals, the moisture will get condensate out from the air, and thus due to condensation, specific humidity of air will goes on decreasing, and during condensation, whatever heat of condensation will be there, that will be liberated and that will be supplied to the air. And because of the same, the temperature of air will goes on increasing and specific humidity will goes on decreasing. So this process will be represented likewise, exactly opposite of that process 7. 7 नंबरची जी प्रोसेस आहे त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट. म्हणजे ही पण प्रोसेस कधी होणार आहे, ऍट अ कॉन्स्टंट एन्थाल्पीलाच होणार आहे. ही पण प्रोसेस कॉन्स्टंट एन्थाल्पीलाच होणार आहे. कॉन्स्टंट एन्थाल्पी लाईन ड्रॉ करा. त्या ठिकाणी काय होणार आहे, हिटिंग म्हणजे काय होणार आहे, ड्राय बल्ब टेम्परेचर वाढणार आहे. आणि डिह्युमिडिफिकेशन म्हणजे ह्या ठिकाणी काय झालं, मॉइश्चर पार्टिकल कमी झाले आणि परत हिटिंग.
तर ही प्रोसेस जे आहे त्याला काय म्हणतो आपण, हिटिंग अँड डिह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस, ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ केमिकल डिह्युमिडिफिकेशन. या ठिकाणी चेंजेस काय होणार आहे, ड्रायबल टेम्परेचर काय झालेलं आहे, वाढलेलं आहे. स्पेसिफिक ह्युमिडिटी कमी झालेली आहे. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर काय झालेलं आहे, कमी झालेलं आहे. वेटेबल टेम्परेचर, एन्थाल्पी दोन्ही काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे. हा महत्वाचा पॉईंट आहे. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन साठी जर विचारलं तर हेच विचारलं जाणार आहे. वेटेबल टेम्परेचर काय होतं आणि एन्थाल्पी काय होते हिटिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन प्रोसेसमध्ये. सिमिलरली कुलिंग आणि ह्युमिडिफिकेशन मध्ये पण त्या ठिकाणी पण काय होतं, वेटेबल टेम्परेचर आणि एन्थाल्पी काय राहत होती, कॉन्स्टंटच राहत होती. स्पेसिफिक व्हॉल्यूम काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर प्रोसेस 8. नाउ here all the theoretical parts related to chapter number 5 is completed. Now last point is remaining, that is nothing but problems based on psychrometric chart. So we have to take 2 or 3 problems based on psychrometric chart. After that our chapter number 5 will get completed. So whatever problems will be there, that we will take in the next lecture. So now I request you, if you are having any question, you can ask in the chat box. If you are having any question related to any of the process, you can ask in the chat box. Otherwise, write your roll number in the chat box if you are not having the question, and you can leave the meeting. Thank you.